नमो वीतरागाय नमो विक्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ની સાક્ષી है प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષી છે વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामीने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું श्री महावीर स्वामी भगवान ने श्री महावीर स्वामी भगवानने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवानने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું 33 कोटि देवी देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું वितराग शासन देव देवियों ने विराट शासन देव देवियोने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने निष्पक्षपाती शासन देव देवियोने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું महावीर भगवान ना शासन रक्षक देवी देवताओं ने महावीर भगवानना शासन रक्षक देवी देवताओने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने આ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવી દેવતાઓને अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું जगत भरना संत पुरुषों योग बल જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ जगत भरना सत पुरुषों योग बल જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ अने प्रगट ज्ञानी पुरुषों योग बल અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષોનું યોગ બળ समस्त विश्वनु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની हम सौ महात्माओं ने આમ સૌ મહાત્માઓને परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો जगत कल्याण हो જગત કલ્યાણ હો जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु
સિદ્ધ પરમ ગુરુ સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય તેત્રીસ કોટી દેવગણ વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં મંગલમય દ્યો આશિષમ સિદ્ધ સ્વરૂપે મૂર્તમો ગલતે ભૂલકો માપી દો વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો નિશ્ચય में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे अंतर्यामी परमात्मा हम सर्वे महात्माओं ने मोक्ष मार्ग ने लायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ પર્યુષણ પર્વનો આજે 7મો દિવસ અને 7મા દિવસનું આ સવારનું સેશન 6 દિવસ ક્યાં નીકળી ગયા ખબર ક્યાં શરૂ થયું ને આવતીકાલે તો પૂરું થઈ જશે જિંદગી પસાર થઈ રહી છે આપણા હિસાબો પ્રમાણે ને આપણે માનીએ છીએ આપણે પસાર કરી રહ્યા છીએ બસ આટલો જ ફેર છે જેમ દિવસ રાત એની મેતે ચાલે છે એમ તમારું જીવન પણ એની મેતે ચાલે છે જેમ શ્વાસોશ્વાસ એની અને દરેક કર્મના હિસાબો એ તમારા શ્વાસોશ્વાસ સાથે જોડાયેલા છે એ શ્વાસોશ્વાસ જેમ ઓટો મોડ છે એમ તમારું જીવન પણ એ ઓટો મોડને સમજતા બહુ વાર લાગે છે દરેક વ્યક્તિને એવું લાગે કે મારા પ્રયત્નથી જીવું છું શું કીધું હા કે દાદા ભગવાને કાલે પેલા વિડીયોમાં કહ્યું કે પ્રયત્નથી તો સંડાસે ના થાય શું કીધું કશું પ્રયત્નથી એના હિસાબથી જ થાય કેવું થાય પણ આપણને એવું લાગે કે મારા પ્રયત્નથી આ ઘર પરિવાર
ધંધો બધું ચાલે છે, પણ એનાથી ચાલતું હિસાબથી ચાલે છે. શેનાથી ચાલે? અને હિસાબનો પ્રોગ્રામ જન્મ પહેલા થઈ ગયો છે ભાઈ. ક્યારે થઈ ગયો? માટે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને કહ્યું અવસ્થા માત્ર, પણ હજુ લોકોને અવસ્થા શું છે એની ડેફિનેશન ખબર નથી. શું કીધું? ખ્યાલ આવ્યો? અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, પણ બધી જ અવસ્થાને કુદરતી રચના કહેવાય એવું ખબર પડતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? મન, વચન, કાયા, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર આ બધી જ અવસ્થા અને આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી અનુભવાતી સૃષ્ટિ આ બધી શું છે? જન્મ, જીવન, મૃત્યુ શું છે? અવસ્થા છે બધી. ખ્યાલ આવે? અને અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. પાછું એમને આગળ બી કીધું સ્થૂળ સંજોગો, સૂક્ષ્મ સંજોગો અને વાણીના સંજોગો પર અને ઓર પાછું સિદ્ધાંતનું વાક્ય કીધું. તોય પાછું આપણને એમ લાગે છે કે નહીં, વાણી તો આપણા કંટ્રોલમાં છે ને, ભલે એમને કીધું પર ને પરાધીન, પણ આપણે તો માનવાનું નહીં, કારણ કે આપણે તો રામકૃષ્ણ મહાવીરનું માન્યું નથી. એટલે આપણે ભગવાનને માનીએ પણ ભગવાનનું માનવાનું એ આપણે લઈને આ સંસ્કાર આપણે એવા ના સમજાય. એ કે નહીં માનવાનું, આપણે એમાંથી જે માનવું હોય. ખ્યાલ આવ્યો? સ્થૂળ સંજોગો એટલે આ દેખાય છે, સૂક્ષ્મ સંજોગો એટલે અંતસ્કરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ સૂક્ષ્મ કહેવાય, અને ત્રીજું એ તઈને પર ને પછી એમાં પુરુષાર્થ તો કઈ રીતે લાગે, પણ એ વિજ્ઞાનનું વાક્ય છે. વિજ્ઞાનનું વાક્ય ના સમજાય, પણ પેલું સમજાઈ ગયું, દયા આપો, શાંતિ આપો, ક્ષમતા આપો, સત્ય આપો, કારણ કે ક્રિયાની વાત આવી ને. એટલે માણસની પ્રકૃતિ ક્રિયા સાથે પુરુષાર્થને જોડવા સાથે ટેવાઈ ગઈ છે, અને એને એવું લાગે છે ખરું કે આ પ્રયત્ન કરવાથી સુધર્યું, એવું લાગે છે ખરું પોતાના જીવનમાં અને બીજાના જીવનમાં એવું લાગે છે. ખ્યાલ આવે? હવે તકલીફ એ થાય છે કે સુધર્યું દેખાય પણ ના સુધર્યું દેખાતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે 10 થી 2 પ્રસંગમાં ચેન્જીસ દેખાયો, 8માં ના દેખાય તો કે એનો 2 સુધરે ને માટે સુધરી શકે આવું એ માને છે. પણ એવું છે 10 કુદરતી રચના છે. પણ મેં કીધું ને તે પ્રમાણે આ અત્યાર સુધી આ ભૂત, ભુવા, જ્યોતિષીઓ આના ઉપર તો જીતે છે, આ દેવી દેવતાઓના મંદિરો આના ઉપર તો ચાલે છે કે 100 માંથી 99% ફેલ થાય તો સક્સેસ જાય છે એના મંદિરોના. ના સમજાયું? 100 માંથી કેટલા ફેલ જાય છે? તોય સક્સેસ જાય છે. કારણ કે આપણી માનસિકતા શું છે? એમના થકી થાય છે. ખ્યાલ આવે? મેં કેટલી વખત એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ખ્યાલ આવે કે 100 માંથી 99% લોકોની બાધા નથી પૂરી થતી, એક જ જણની પૂરી થાય છે 100 માંથી. કેટલી? ખ્યાલ આવે? અને સ્ટેટિસ્ટિકલમાં તો 1% નહીં પૂરી થતી નથી, પણ આખા વર્ષનું વોલ્યુમ તમે જુઓ ત્યારે તમને ખબર પડે. આજે કોઈ પણ પોપ્યુલર મંદિરમાં 1 લાખ માણસ રોજના જાય એટલે વર્ષના 3 કરોડ ને 65 લાખ થયા. કેટલા થયા? એના 1% ગણો તો કેટલા થાય? 1% 3 લાખ 1%, 3,65,000 એના અડધા કરોડ, બરાબર છે? 1.5 લાખ થાય. એ 1.5 લાખ ના અડધા કરોડ, આપણે 1 લાખ ગણો ને, આપણે આશરે 1 લાખ. હવે 1 લાખ માણસની બાધા પૂરી થાય, બરાબર છે? એમાંથી 1000 માણસની બાધા મોટા વોલ્યુમમાં હોય, 100, 200, 500 કરોડનો ફાયદો થયો. 1000 1 લાખમાંથી 1000 માણસો, એમાંથી 50% માણસો ન્યૂઝપેપર, ટીવીમાં જાહેરાત આપે, બોલતા નથી. એ લોકોને શું લાગે? 100% ખ્યાલ આવ્યો? હવે આપણે આમ
હવે આપણે આમ સ્ટેટિસ્ટિક ગણીએ ને તો આપણને એવું લાગે કે 99.99% તો ફેલ ગયા, પણ એ દ્રષ્ટિ આપણી આને કહેવાય શ્રદ્ધાની બ્લાઇન્ડ દ્રષ્ટિ. એને પછી વિજ્ઞાન સમજાય. અમે આ ગણતરી મૂકીએ તારે તમને ખબર પડે, તો ખબર જ ક્યાં છે સ્વામીજી? સહેલો ટેકો છે, સહેલો ટેકો, સહેલો ટેકો ખ્યાલ આવે? એટલે આવું છે. એટલે આ વિચારવાનું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ જગ્યાએ શ્રદ્ધા રાખે છે, માથું નમાવે છે, એને આપણે ડિગ્રેડ નથી કરતા, પણ તમે જે શ્રદ્ધા રાખો છો એ શ્રદ્ધા તમારી જ્યારે ફેલ થાય છે ત્યારે તમારામાં નેગેટિવિટી ઉત્પન્ન થાય છે કે આટલું કર્યું છતાંય મારું કામ ના થયું. પણ ભાઈ એ નથી કરતા. તમારી શ્રદ્ધા છે એટલું બરાબર છે. પહેલા બધે આવું હોય, જ્યોતિષ બોતિષ બધે ઠેકાણે આ જ ચાલે. 10 માંથી એક કામ તમારું થઈ ગયું એટલે એને એનલાર્જ કરે. 9 કામ ના થયા હોય તો એ તમારો જ વાંધો કાઢે કે મેં કીધેલું પણ તમારા ગ્રહ વાંકા આવી ગયા. ખ્યાલ આવી ગયો? તમારી ભાવમાં કચાશ છે. હા, એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણે બધા જે કહું છું ને કે એટલા બધા બ્લાઇન્ડ છે આ સનાતન સત્ય સમજવા માટે. રિલેટિવ સત્યના આવરણો એટલા ગાઢ થઈ ગયા છે કે આ મન વચન કાયા આપણા નથી, મન વચન કાયાને આપણે ચલાવતા નથી, અને મન વચન કાયા જે ભોગવે છે એ આપણે ભોગવતા નથી, અને મન વચન કાયાએ આ મન વચન કાયાએ ભૂલ કરી જ નથી. આને સ્વીકારતા સ્વીકારતા લાખ લાખ અવતાર થઈ જાય છે. સ્વીકારતા જ ખાલી, ફેરવાનું કે બદલવાનું નથી. માટે જ્ઞાનીઓ કે છે કે આ સતયુગમાં નહીં, કળિયુગમાં પણ આવું જ હોય. ક્રિયાની બોલબાલા, એ વખતે ક્રિયાનો પ્રકાર જુદો હોય, પણ બોલબાલા ક્રિયાની હોય સતયુગમાં. સતયુગમાં સાધના સિદ્ધિ એની વાતો વધારે હોય, અને માણસો પણ એવા હોય. એક આસને સ્થિરતાથી 4 મહિના 6 મહિના આંખો બંધ કરીને બેસી શકે, ઊભા રહી શકે એવા એ કાળના જીવો હોય. ખ્યાલ આવે? એ કાળમાં એનું મહત્વ હતું. સિદ્ધિ વાળો માણસ હોય તો લોકો એને નમે, સામાન્ય માણસ હોય તો ના નમે. જેમાં આપણે કહેવત પડી ચમત્કારને નમસ્કાર. આવું છે. એટલે અનાદિકાળથી આપણે રિલેટિવ સત્યની માયા જાળમાં જ ફસાયેલા છે. એન કેન પ્રકારે કોઈ વ્યક્તિ પાસે ગમે તેવી સિદ્ધિ હોઈ શકે, આપણે ના નથી પાડતા, હોઈ શકે એની પાસે, પણ એ સિદ્ધિને આત્મા સાથે શું લેવા દેવા? પ્રશ્ન એ છે. સિદ્ધિ નથી એવું નથી કહેતા, આત્મા સાથે શું લેવા દેવા એ પ્રશ્ન છે. અને પછી મારે અનુભવ કરવો છે અનંત શક્તિ વાળા આત્માનો, અને મહત્વ આપે છે સિદ્ધિનું, તો પછી શું થાય? એ આવરણ આવે કે નહીં? તકલીફ આ છે. એટલે ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં જાઓ ને તો તમને ખબર પડવી જોઈએ. આપણી દ્રષ્ટિ વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિથી નીચે ઉતરવી જોઈએ નહીં. ઉદય કર્મને આધીન ગમે ત્યાં જઈએ અને જવું પડે. એવું નથી કહેતો કે તમારી ચોઈસ છે, સંજોગો જ છે તમારા, અને તમને કુદરત જ લઈ જાય છે. પણ તમને જે દ્રષ્ટિ આપી છે એના ઉપર તો કુદરતનો કંટ્રોલ નથી. એ તો તમે વાપરી શકો ને. હું ઉદય મન વચન કાયાના ઉદયની વાત નથી કરતો, પણ દ્રષ્ટિ તો તમારી લાઈવ ઈગો પાસે છે ને, એનો કંટ્રોલ કુદરત પાસે નથી. માટે કોઈ પણ સંજોગોમાં આ સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક દર્શનનો ઉપયોગ કરવા માટેના જે સ્વતંત્રતા કહેવાય એ કુદરતે તમને આપેલી જ છે. ત્યાં કુદરતનો કંટ્રોલ નથી. પણ મેં કીધું તે પ્રમાણે મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા દર્શન અને મોહનીય કર્મને કારણે, એના પ્રેશર, એના આવરણને કારણે આપણને એ
રિલેટિવ સત્ય પ્રભાવિત કરે છે. શું કરે છે? અને પ્રભાવિત કરેલું જ્ઞાન માં પછી આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. શું થઈ જાય છે? પ્રભાવિત કરેલું બહુ સમજવા જેવું છે. એટલે અમે ઘણી બધી વખત કહીએ છીએ કે જીવનમાં આ વિજ્ઞાનની સ્પીડની અપેક્ષા ના રાખશો. સમજ કરો. બહુ ઇઝી છે સમજવું. સમજીને ઉપયોગ કરો. અઘરું છે જ નહીં. પણ સમજણમાં કચાશ છે આપણી. શેમાં કચાશ છે? સમજણ એટલે ખાલી તમને શબ્દનો અર્થ ખબર પડી ગઈ તે નહીં. સમજણનો મતલબ થયો કે જેમ આપણે કોઈ વ્યક્તિને કહીએ છીએ કે આ પુરુષ છે, આ સ્ત્રી છે, તો પછી એ જ વ્યક્તિને આપણે કુદરતી રચના જોવામાં શું વાંધો છે? કારણ કે કુદરતી રચના છે એ તો આપણે પ્રૂવ કરી નાખ્યું છે. મન વચન કાયા કુદરતી રચના છે. તેની અવસ્થા આપણા મન વચન કાયા કુદરતી રચના છે. અવસ્થા એ તો સાબિત થઈ ગયું છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે? જોવાનું છે. એમાં મહેનત ક્યાં છે? એમાં મહેનત ક્યાં છે? પ્લસ બધાની પ્રકૃતિ કુદરતી રચના જોવાની છે. એકની નહીં કે અમુકની નહીં. ઇટ્સ અ યુનિફોર્મ. વિકલ્પ હોય તો માણસ ગૂંચાય. શું થાય? આમાં તો વિકલ્પ છે જ નહીં. પણ એ વખતે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન થકી આ વાતમાં ડિટેલિંગમાં ના જવાય. કારણ કે એમને ક્રિયાનો માર્ગ આપી દીધો. શું આપી દીધું? એટલે પછી ડિટેલિંગમાં ના જાય. ડિટેલિંગમાં જાય તો પછી કોઈ ક્રિયા ના કરે. તરત કહી દે કે ભાઈ આ તો વ્યવસ્થિત છે. મેં પ્રતિક્રમણ કર્યું તો કે વ્યવસ્થિત, પણ ના થયું તો કે વ્યવસ્થિત. એટલે પછી ક્રિયાને પુરુષાર્થ કેવું હોય તો પછી પેલું એલાર્જ ના થાય. સમજાય છે ને? એટલે પર્પઝ સમજવાનું. હવે ઘણાને એવું લાગે કે આ કાળમાં લોકો આવું વિજ્ઞાન સ્વામીજી ઉપયોગ કરી શકતા નથી, અનુભવ કરી શકતા નથી, તો પછી આપણે સેકન્ડરી જ્ઞાન ના આપવું. સેકન્ડરી એટલે ધર્મનું જ્ઞાન. ત્યારે તમને હું કહું છું કે વિતરાગ પરમાત્મા કાયમ માટે સનાતન સત્યનું જ જ્ઞાન આપે. શું આપે? સનાતન સત્ય. રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન ક્યારેય ના આપે. સમજાય છે? ફક્ત વિજ્ઞાન બતાવે કે છૂટા રહેવા માટે આ જ્ઞાન છે અને પુણ્ય બાંધવું હોય તો આ જ્ઞાન છે, પણ મોક્ષે જવા માટે આની જરૂર છે અને પુણ્ય માટે આની. એટલે ભગવાને પણ 6 બાહ્ય તપ અને 6 અભ્યંતર તપ બતાવ્યા. અભ્યંતર તપ મોક્ષ માટે છે અને બાહ્ય તપ સંસાર માટે છે. અને બાહ્ય તપ અભ્યંતર તપમાં જવા માટે હતા. શું હતું? ડાયરેક્ટલી પુણ્ય માટે નતા. કે ભાઈ હવે હું 28 કરું છું તો 8 દિવસ મારે ખાવા પીવાનું, તો પછી હું આત્માની આરાધના કરું અને બધી અવસ્થાઓને કુદરતી રચના જોવાનું મારા માટે આસાન છે. કારણ કે હવે ખાવા પીવા માટે ઉપયોગ વાપરવાનો, પેટમાં સિર્ફ બિલકુલ એમ્પ્ટી હોવાથી જાગૃતિ મને રહેવાની છે. ડોઝિંગ થવાનું નથી. આરામની પણ બહુ જરૂર પડવાની નથી. એટલે બાહ્ય તપ પર અભ્યંતર તપમાં જવા માટે છે. પણ બાહ્ય તપને અભ્યંતર તપમાં ન ગયા તો પછી પુણ્યનું કારણ છે. સમજાય? એટલે હંમેશા આ વાત હોય. કારણ કે જ્ઞાની ભગવંતો જે વિતરાગોનો માર્ગ બતાવે એમાં જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને પણ કહ્યું કરોમી કરોસી કરોતી, એ વિતરાગોના માર્ગમાં આવે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? હું કરું છું, તે કરે છે, તેઓ કરે છે, એ ભ્રાંતિ છે. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધ. અને ગઈકાલે બી આપણે સાંભળ્યું કે તારે કંઈ પણ કરવા પણ એ જ સંસાર છે. શું છે? કંઈ પણ. અને માટે
આપતા સૂત્રમાં પણ પહેલું સૂત્ર એ જ છે, તારે મોક્ષે જવું હોય તો કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. અને તારે સંસારમાં ભટકવું હોય તો બધું જ કરવાની. હવે અહીંયા ક્રિયા માટે નથી વાપર્યો શબ્દ, કરતાપણા માટે વાપર્યો છે. ક્રિયા તો કરવાની જ છે, ઉદય કર્મને આધીન, પણ ક્રિયામાં હું કરું છું એ દ્રષ્ટિ રાખવાની નથી. ક્રિયામાં ફેરફાર નથી કરવાનો, ફેરફાર દ્રષ્ટિમાં કરવાનો છે. એટલે અનાદિકાળથી આપણે આવું થાય છે. અને વિતરાગોની વાતો પણ જ્યારે વિતરાગો હતા ત્યારે પણ ના સમજાવવાનું કારણ આ જ હતું. વિતરાગ પાસે તો આપણે ગયા પણ માઇન્ડ સેટ કરીને ગયા. શું ગયા? મને આરતી ગમતી હોય તો કે આરતી ને પુરુષાર્થ કેમ નથી કહેતા? એને કે એટલે લાગે કે હવે બધું બરાબર છે. એની માન્યતાને સિક્કો મારે. સમજાય છે? આવું છે. હા, આવું છે. આમાં એક ભાઈ હતા તો આપણા દાદા ભગવાનની પરંપરામાં જ છે, ફોરેનમાં. તો હવે આપણા સચ્ચિદાનંદ સંઘના કે અડાલજમાં જ્યાં જ્યાં પણ સત્સંગ ચાલે ત્યાં બધા ફોટાને આ તે બધું ભગવાનને રાખતા હોય, મંદિરને બધું હોય. એટલે તો કે તમે અહીંયા કે ફોટા કેમ નથી રાખતા? ખ્યાલ આવ્યો? સિમંદર સ્વામીનો, કૃષ્ણ ભગવાનનો, શિવજીનો, બધે ઠેકાણે તો ફોટા હોય, દેવી દેવતા હોય, દાદા ભગવાનનો ફોટો હોય. ખ્યાલ આવે ને? તો તમે ફોટા કેમ નથી રાખતા? આવો મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. મારે મેં કીધું આપણે ફોટાની વાત કરતા જ નથી ને. આપણે તો આ જીવતા પરમાત્મા અંદર બેઠા છે, આ મન વચન કાયા રૂપી મંદિરમાં, એની વાત કરીએ છીએ. આ મંદિરની વાત કરતા નથી. પછી ફોટા ક્યાંથી આવે? ખ્યાલ આવ્યો? પણ જેને કીધું કે ધર્મની શ્રદ્ધામાં તો આવું બધું તો હોય. એટલે અમે ગમે ત્યારે કોઈ જગ્યાએ ગયા હોય તો ફોટા અમારી પાછળ હોય, તમે જોજો ફોરેનમાં. તો અમે એવું નથી કે તમે કાઢી નાખો. અમે મુકાવડાવતા નથી, પણ કઢાવતા પણ એની મેં તે ભરેલા હોય તો આપણને શું વાંધો છે? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અમારો એક વિષય નથી કે ફોટા લગાવવા કે કઢાવવા. આ બે વિષય અમારા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? પહેલી વસ્તુ એ કે આ વિજ્ઞાન એ વ્યક્તિને પ્રતિપાદન કરવા માટે છે જ નહીં. આ વિજ્ઞાન સનાતન સત્યને પ્રેઝન્ટ કરવા માટે છે. સમજી ગયા? એટલે પછી પેલા બધા સબ્જેક્ટ અહીંયા આવતા નથી. આપણે પ્રિન્સિપલમાં પહેલેથી કહીએ છીએ કે ભાઈ આ આપણા વિષય જ નથી. તો પછી ખ્યાલ આવે? હવે ડાયમંડ વાળા પાસે જઈને આપણે કરિયાણું માંગીએ તો શું થાય? ખ્યાલ આવે? આવું થઈ જાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ મારો એવો છે કે અનાદિકાળથી આપણે આવા રિલેટિવ સત્યની માયા જાણવાથી બહાર નીકળી શકતા નથી. અને એ જ આપણી મોટામાં મોટી અજ્ઞાન રૂપી નબળાઈ છે. અને એ જ નબળાઈને કારણે વારંવાર પ્રકૃતિ અને અવસ્થાઓ આપણા ઉપર હાવી થઈ જાય છે. સમજાય છે? અમને જ્યારે આ શું કહેવાય, અમારું જ્યારે પહેલું હમણાં સાયનસનું ઓપરેશન થયું, એ પહેલા ગળાનું ઓપરેશન થયું. તો અમારા એક ભાઈ છે, અહીંયા આવ્યા છે કે નથી ખબર નથી આવ્યા. ગઈકાલે હતા, પાછળ હોય તો ખબર નથી. એ એના ઘેરથી રાત્રે આવ્યા. ઓપરેશન થઈ ગયું હતું મારું સવારે, રાત્રે આવ્યા અને આઈને રડતા રડતા બેસી ગયા રૂમમાં. સ્વામીજી, તમને કશું જ ના થવું જોઈએ, હું મારી જીભ આપી દેવા તૈયાર છું. એ કદાચ અત્યારે નથી આવ્યા, કાલે હતા, એના મધર સાથે હતા. એટલે આવો ભાવનાત્મક બતાવે. અમે કેવું એવું જરૂર નથી ભાઈ, તમારો ભાવ પૂરતો છે.
આ તો હિસાબ છે, ખ્યાલ આવે? હિસાબ તો બધાએ પૂરો કરવો જ પડે. અને છતાંય તમે બધા પ્રાર્થના કરો છો એટલું પૂરતું છે, ખ્યાલ આવે? આમ આ જબાન બંધ થતી નથી, તે વખતે થઈ ગઈ. કુદરતને જ્યારે કરાવ્યું ત્યારે કરાવ્યું, જો બોલતા નથી. આમ કે કરે તો ના થાય, ખ્યાલ આવે? હે આપણે રોજ કહીએ કે ભાઈ ના બોલો ના બોલો ના બોલો, તો સાંભળે નહીં. ગળામાં કાકડા તરફ કે હવે બોલો ને કે તો કુદરત જયારે સંજોગ આપે ત્યારે કેવા પાછળ રહીએ છીએ. એટલે કુદરતને જ્યારે જે કરાવવું હોય તે કરાવી શકે છે, એમાં આપણું ચાલવાનું નથી. એટલે કુદરત કરાવે છે માટે હિસાબ છે. કુદરત એની મરજી જ નથી કરાવતું, હિસાબથી કરાવે છે. અને કુદરત જ્યારે કરાવે છે ત્યારે શક્તિ પણ જે સંજોગ આવ્યા એને ભોગવવાની શક્તિ પણ ઇનબિલ્ટ છે. તો સંજોગ આવે જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ ઓપરેશન ક્યાં પતી ગયું એમને ખબર ના પડી. અમને અંદર લઈ ગયા અને પછી જ્યારે એનેસ્થેસિયા આપી દીધું અને રૂમમાં લાયા તો મને એમ થયું કે 5 મિનિટ પાછા કેમ લાયા, ઓપરેશન ના કરો એવું લાગ્યું. ખરેખર કહું છું, કારણ કે તમને અનકોન્શિયસ કરી નાખ્યા પછી તમને ખબર પડી કેટલી મિનિટ થઈ ગયો. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ તમારું જે ફિઝિકલ માઇન્ડ છે, જેનો બ્રેન કહીએ છીએ, એ ઇનએક્ટિવ થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? લાઈવ ઇગો એક્ટિવ હોય, કેવો હોય? પણ બ્રેન ઇનએક્ટિવ હોય. એટલે બ્રેનને આ રિલેટિવ સત્યનું કેલ્ક્યુલેશન ખબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એવું એટલે પણ કશું જ નહીં એમ. એવું હમણાં સાયનસનું ઓપરેશન હતું, એ તો લાંબુ ચાલ્યું હતું. ખ્યાલ આવે? પણ એ પણ એકવાર અનકોન્શિયસ કરી નાખે એટલે પછી પતી ગયું. તમને કઈ ખબર ના પડે. એટલે પણ આવા જયારે સંજોગો આવે ત્યારે ખબર પડે કે આ દેહાધ્યાસનો ભોગવટો છે. શું છે? અને તે વખતે અંદર જે મન છે આપણું મન, એ મન એને અસર કરે. શું કરે? એને તો ભોગવટો કહેવાય. અસર ના કરે તો ભોગવટો કેમ નો કહેવાય? સમજાય છે? અસર કરે. અમને એ સાયનસનું ઓપરેશન કરવાના હતા તો ડોક્ટર કહે છે જો ઓપરેશન પતી જશે પછી તમારા 2 નાકમાં ભૂંગળા નાખીશું. શું કીધું? 2 નાકમાં લિક્વિડ વાળા. એટલે શું લોહી પડતું હોય ને તો રોજ આવી જાય એટલા માટે. એટલે એમાં મેડિકેટેડ જ હોય, પણ 2 નાકમાં. તો પછી મેં કોઈ શ્વાસ કેમ ન લેવાનો? ખરેખર કહું છું, એમને ખબર છે તો કે ગળાથી લેવાનો. તો મેં કોઈ પણ ટેવ નથી એમ. તો કે ના, એટલે તમે ટેવાઈ જશો. તો પછી મેં ડોક્ટરને કીધું કોઈ એક કામ કરજો, 2 માંથી 1 નાકે ભરાવજો જ્યાં તકલીફ છે. તો કે સારું. તો પછી 1 નાકે ભરાય ને 1 નાક ચાલુ રાખે. 24 કલાક જ રાખે. બીજામાં મેડિસિન તો નાખી હતી, કુંકડું ના નાખ્યું. પણ પછી મને કીધું કે કુંકડું બીજામાં નાખ્યું છે પણ બહુ પાતળું નાખ્યું છે. ખ્યાલ? એટલે તમારે બ્રિધિંગમાં એ તો 2માં તકલીફ તો નથી પડતી, પણ સાયકોલોજી. શું કીધું? 2 નાકમાંથી શ્વાસ લેવાતો હતો. એવું કે આમ હાર્ડ ના હોય. ખ્યાલ? પણ એ દવા છે, એ દવા તમારા નાકમાં રહે એટલે જેટલું ઓપરેશન કર્યું હોય ને એની રોજ આવી જાય. કારણ કે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નાકમાંથી નાખ્યા હોય લોખંડના આમથી એટલે આ ભાગ તો કેટલો અંદરનો ભાગ સેન્સિટિવ હોય એટલે છોલાય. એટલે છોલાય એટલે તમને પેન ના થાય. એટલે અમુક ટાઈમનું તો એનેસ્થેસિયા આપવું જ પડે કે જેના આધારે તમને પેન ફીલ ના થાય. કારણ કે ચામડી અંદરની તો છોલાય, બહાર જેવી હાર્ડ ના હોય. અને પછી આ દવા નાખે. એ દવાથી ધીમે ધીમે ચામડી કેવી થઈ જાય? હાર્ડ થઈ જાય. અને જ્યાં આગળ છોલાઈ ગયું હોય, લોહી નીકળતું હોય ત્યાં રૂ જાય. એવું તો સાયકોલોજી થાય. શું થાય? અને સાયકોલોજીમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બધું જ કામ કરે. તે આપણને ખબર પડે કે આ પરિણામ વાળું જે ભોગવી રહ્યું છે ને એ કામ કરે છે. એ તો કામ કરે કે નહીં? કારણ કે એનું કામ જ તો રોલ છે ને. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ડિસ્ચાર્જ વાળો રોલ ના હોય તો ભોગવટો કઈ રીતે હોય? ખ્યાલ આવે કે નહીં? આમ રાતે 12 વાગે મન થાક્યા ઊંઘી ગયા હોય ને ઊંઘીને જેવું ઓઢવાનું ઉડાડ્યું હોય તે યાદ આવ્યો કે પેલાને પૈસા આપ્યા છે
એ તો આપણે યાદ કરવાના ભૂલી ગયા, હવે જતો રહેશે તો એટલે આખી હું રાતની હું ઓરધા હવે પેલો ભાગે કે ના ભાગે, પણ તમારી ઊંઘ ઉડી ગઈ. હવે આપણે લાગ્યા તમે કર્યું તો કે ના, આનું નામ વેદનીય, માનસિક વેદની, વાણીની વેદના અને શારીરિક, આને વેદનીય કર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? આને પણ કુદરતી રચના જોવું એ આપણો પુરુષાર્થ છે, કારણ કે પરિણામ માત્ર કુદરતી રચના છે. હવે આપણને લાગે તમારી અજ્ઞાનતા નથી. અત્યારે શું છે? બાંધ્યું તારે અજ્ઞાન હતું, અત્યારે શું છે? કુદરતી રચના. એટલે આવું થાય તો એવું નહીં માનવાનું કે ના 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 આપણા જ્ઞાનમાં કચાશ છે, વિજ્ઞાનમાં કચાશ છે, જાગૃતિમાં, એવું નહીં માનવાનું. એને જોવાનું કુદરતી રચના. આવું કેમ થયું એવું બોલવાનું જ નહીં. એ સંજોગ એનું લાઈફ લઈને ઊંઘી ગયા, તારે અસર થઈ, ઉઠ્યા પછી બીજામાં ચિત્ત ગયું એટલે પાછું ભૂલી ગયા. ખ્યાલ આવ્યો? આવો ઘરમાં રોજિંદા જીવનમાં પ્રસંગો રોજ બનતા જ હોય છે. હવારે થાય ને હાજે ભૂલી જાય, નહીતર જીવન ચાલે જ નહીં. ચાલે એટલે આવું થાય જ કરે. આ નવી વસ્તુ, આનું નામ જ ભોગવટો. શું કહેવાય? એ જેટલા કલાક હોય એટલા કલાક રહે એની હશે. આપણે આ શારીરિક પેન હોય તો પેનનું પણ એવું જ છે. તમને પેનનો ભોગવટો નવરા પડો તારે થાય, પ્રવૃત્તિમાં હોય ત્યારે ભૂલી જવાય. હવે આપણને પેન નથી તો કે પેન છે, પણ પેનનો ભોગવટો નથી. કેમ નથી? તો કે તમારો ભોગવટો અત્યારે બીજે ઠેકાણે છે. અત્યારે ધંધામાં હું ગલ્લા ઉપર બેઠો છું, હું પગમાં ક્યાં ધ્યાન રાખવું કે દુખે છે, નોટમાં ધ્યાન રાખવું, પગમાં ધ્યાન રાખવું, એવું થઈ જાય. એટલે દરેકના જે ઇન્ટરેસ્ટ એમાં જતું રહે. પાછા નવરા પડે એટલે પાછું પેન શરૂ થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આને કહેવાય કે બે પ્રકારના ભોગવટા. એક સાયલેન્ટ ભોગવટો અને એક ખરેખર ભોગવટો. એ ભોગવટો, એ સાયલેન્ટ ભોગવટો, એ ભોગવટો છે એ વખતે, પણ ખરેખર તમે ભોગવી રહ્યા છો તે વખતે બીજી અવસ્થા. અને પેલાનો ટાઈમ એની મેતે વગર ભોગવટા એ પૂરો થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને આમાં જે ભોગવટો જે ભોગવો છો ત્યારે તમે નવરા પડીને ભોગવો છો, માટે એ ભોગવટો તમે રિયલી ફીલ કરો છો. માટે મહાપુરુષો પહેલા એવું કહેતા હતા, ધર્મગુરુઓ પણ ખાસ કરીને, કે તમે પ્રવૃત્તિ મારો, સ્થૂળ પ્રવૃત્તિ મારો, ક્યાં તો વાણીથી પ્રવૃત્તિ મારો, બોલવાની કે ભક્તિ કરવાની, અને ત્રીજી માનસિક પ્રવૃત્તિ મારો, સારા વિચારો, એ બધામાં હશો તો આ ભોગવટો, સંજોગોનો ભોગવટો લાગશે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આવી રીતે પ્રશ્ન લાયા છો બધા? જય સચિદાનંદ. બધાને ચિઠ્ઠી આપજો. જય સચિદાનંદ સ્વામીજી, કોટી કોટી વંદન. કમલેશભાઈ ચિઠ્ઠી આપો. ચિઠ્ઠી એટલે જેમ લખવું એ લખી રાખો. મનુષ્યના 14 લાખ લેયર પૂરા થઈ જાય સ્વામીજી, ત્યારે કેવળ દર્શન પૂર્ણ થાય કે ડેવલપમેન્ટ? કેમ કે આમાં તો ખાલી 14 લાખ લેયર પૂરા થાય સ્વામીજી, ત્યારે બૌદ્ધિક લેવલ બહુ વધી જશે, અજ્ઞાન પણ વધી જશે ને સ્વામીજી. એટલે ડેવલપમેન્ટ પૂરું થાય. એટલે ડેવલપમેન્ટ પૂરું થાય એટલે હું એમ સમજુ કે જે 7મું સમજાઈ ગયું બધું, બસ 7મું લેવલ છે સમજાઈ ગયું. એ પૂરું થશે. જે 8, 9, 10 જે છે સપક શ્રેણી જે આપણે કહીએ છીએ, એટલે કે ઉપયોગ બાકી રહ્યો. માઇન્ડના લેવલના 14 લાખ લેયર છે. કેટલા? 14 લાખ લેયર છે માઇન્ડના. ડિફરન્ટ કેટેગરીની વ્યક્તિઓ, વિચારસરણી વાળી લેવલ કહેવાય ને, જેમ પહેલા ધોરણનું લેવલ, બીજાનું, ત્રીજાનું, એવા 14 લાખ લેયર છે માઇન્ડના ખાલી. એટલી કેટેગરીના મનુષ્ય દુનિયામાં છે. બુદ્ધિની લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, બુદ્ધિની ક્ષમતા એ વધી જાય. માઇક્રો ડિફરન્સ લાગે તમને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે સ્વામીજી આમાં આપણે એ જ સમજવાનું કે જે 7મું ગુઠાણું જે આપણે કહીએ છીએ કે વિજ્ઞાન ચોગર ગમતી સમજી લીધું છે, હવે ઉપયોગ બાકી. એટલે 7મું 14 લાખ લેયર ઇક્વલ ટુ 7મું ગુઠાણું, એવું સમજુ છું. સમજાય કે બરાબર છે ને સ્વામીજી? યસ. બીજા અને 14 લાખ લેયર વિશે બી સ્વામીજી એકવાર કહી દો, રિવિઝન કરાવી દો. 14 લાખ લેયર તો બધા અલગ અલગ લેવલના હોય ને, એમાં આપણે તો રિવિઝન શું કરવાનું? ડેવલપમેન્ટના
સમજણ શક્તિના હા હા બધા વ્યક્તિઓના અલગ અલગ લેયર હોય. ખ્યાલ આવે? બરાબર. અને સ્વામીજી ચરણ વિધિ આપણે કરી લઈએ, જે બધી દાદાએ કીધું છે જમણા પગનો અંગૂઠો કપાળે અડાડવાનો, તેમાં સાયન્સ શું છે? સાયન્સ એ છે કે પોતાની શક્તિ પોતાનામાં રાખવી, બરાબર. બહાર ના જવા દઈએ. એટલે પગના અંગૂઠામાં શક્તિઓ હોય સ્વામીજી? પગ અને હાથ બે જગ્યાએ આપણી શક્તિઓ હોય. અંગૂઠામાં જ ખાલી કે આંગળીઓમાં પણ? આખા પગમાં જ કહેવાય. આખા પગમાં. અંગૂઠામાં એ હા. સેન્ટર પોઈન્ટ કહેવાય. બરાબર એટલે પગ હાથથી પણ આશીર્વાદ આપી શકાય, હા. પગથી આશીર્વાદ આપી શકાય. બરાબર. એટલે પૂરા હાથ અને પગમાં એવું સમજવાનું મારે. બસ બરાબર. આશીર્વાદ શક્તિ બંનેમાં છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિલાલ ક્યાં છે? ગામ અમદાવાદ. પ્રશ્ન સમજ વિશે સમજાવશો. અનંત શક્તિ એ વિભાવિક શક્તિ વિશે સમજાવો. અનંત શક્તિ એ વિભાવિક શક્તિ, એવું કોણે કીધું? ના, એટલે સ્વામી એક તો સમજ વિશે જેવું સમજ્યો છે, મને જેટલું આપ કહો છો જેટલું સમજ કરશો, એટલે સમજ જે કર્યો એટલે દ્રષ્ટિમાં ફિટ થવું એને સમજ કહેવામાં આવે છે. દ્રષ્ટિમાં ફિટ થવું, સમજણમાં ફિટ થવું, અનુભવમાં ફિટ થવું, એ ફિટ થવાના બધાને શું છે? લેવલ. પણ શરૂઆત થાય પેલી સમજણ, પછી ઉપયોગ થાય, પછી અનુભવ થાય, એમ ધીમે ધીમે આવે. પેલા સમજણમાં ફિટ થવું જોઈએ. એટલે સમજણમાં ફિટ થવું એટલે એક્ઝેક્ટ તાળો પડે કે સ્વામીજી એક્ઝેક્ટ આ જ કહેવા માંગે છે. આ જ કહેવા માંગે છે. એને સમજણમાં ફિટ થયું એટલે દ્રષ્ટિમાં ફિટ થઈ ગયું, પછી એનો ઉપયોગ ખાલી રહ્યો આપણે કરવાનો. એટલે સાંભળીને જે સમજીએ છે તે અને વાગોળીને સમજીએ છે તે, વાગોળીને સમજવું એને ફિટ કર્યું કહેવાય. સાંભળીને જે સમજાયું તે પ્રાઇમરી છે. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? પ્રાઇમરી. પ્રાઇમરી કામનું નહીં લાગે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે? એને વાગોળીને સમજવું પડશે. એટલે એવું વાગોળવાનું કે આપણે એને ઇઝીલી ઉપયોગ કરી શકીએ. હા, બરાબર છે. એટલે જે સમજ્યા, જે એકદમ સમજ ફિટ થઈ ગઈ, પાકી થઈ ગઈ, એ હું જે સમજ્યો છું પછી પ્રશ્ન પૂછીને આપણી પાસે સમાધાન મેળવી લો એટલે એટલું ગેટ થઈને સમજ એટલે એકદમ ફિટ થઈ ગઈ, એટલે પછી દ્રષ્ટિ જે ઊભી થઈ ગઈ કહેવાય ને. બરાબર ને. હવે બીજો પ્રશ્ન સ્વામીજી એવો છે કે એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ વિજ્ઞાન કેવી વસ્તુ છે? સમજ કરવાની વસ્તુ છે અને અજ્ઞાનને સમાવવાની રીત છે. બરાબર છે. અજ્ઞાન એટલે રિલેટિવ છે, એને સમાવવું પડશે એટલે વેલ્યુ નહીં કરવાની. બરાબર. ત્યાગ નહીં કરવાનો, બદલવાની, વેલ્યુ નહીં કરવાની. બરાબર છે. ભલે દુનિયામાં આટલા બધા માણસો છે, આપણે વેલ્યુ કરવાની જરૂર છે નથી. બરાબર. નેગેટિવ નથી કરતા, વેલ્યુ નથી કરતા, તો આપણું ઇન્ટેલિજન્સ કોઈ ઉપયોગ જ નથી. બરાબર છે. જ્યાં હિસાબ છે ત્યાં જ ઉપયોગ છે ને. જ્યાં નજર મળે આપણી અને આકર્ષાયું તોય ત્યાં વેલ્યુ છે. જ્યાં નજર પડે ને કોઈના આપણે દ્વેષ થયો તોય વેલ્યુ છે. પણ જ્યાં કશું જ નથી ત્યાં જોયું કે ના જોયું કોઈ ફેર પડતો નથી. એવી રીતે કારણ કે આપણે ત્યાં વેલ્યુ ઝીરો કરી નાખી. એવી રીતે અજ્ઞાન એ વેલ્યુ શું કરવાની? આપણે વિજ્ઞાનથી જે દ્રષ્ટિથી જુઓ છો એની વેલ્યુ શું કરવો? ઝીરો કરી નાખો. એટલે રિલેટિવ સત્ય રહે નહીં એમાં. તો કે છે એને જોવાનું કઈ રીતે પછી? તો કે સનાતન સત્ય, કુદરતી રચના તરીકે. એ જ અવસ્થા. તમે મારું અપમાન કર્યું, બરાબર છે, એક સંજોગમાં. હવે મારી બુદ્ધિએ તો કીધું કે તમે જ અપમાન કર્યું છે અને હકીકત છે, અને અત્યારે હું અપમાનને ભોગવી રહ્યો છું. એ પણ કે છે પરિણામ વાળો ભાગ. પણ પુરુષાર્થ વાળો ભાગ શું કે છે કે આ પૂતળું બનાવ્યું કેમ કુદરતે? આ પૂતળું કેમ બનાવ્યું? હિસાબ ભોગવવા માટે. તો પછી ભોગવટો આવે એમાં પ્રશ્ન કેમ ઉભો થાય છે? બરાબર છે. અને ભોગવટો પતી જશે તો બાળી નાખવાનું. હા, એ વખતે એટલે બળે નહીં ત્યાં સુધી ભોગવટો છે ને છે. એટલે પ્રશ્ન થવો જોઈએ નહીં. બરાબર છે. હવે સમજી ગયા કેમ ભોગવટો આવે? પૂછવાની ભોગવટા માટે જ બળી છે. અને ભોગવટો ના હોય તો સ્મશાન છે. એટલે ભોગવનારો જુદો છે એને જુદું જોવું. બસ આ હું ભોગવું છું એની તકલીફ છે. બરાબર છે. ભોગવતો નથી, માને છે. અને માને છે માટે ફેરવવા પ્રયત્ન કરે છે. અલા તું ભોગવનાર નથી, તારે લેવા દેવા શું છે?
એટલે ભોગવનારો અંદર જે ભોગવી રહ્યો છે એને અંદર ચૂન ચૂન થાય એને પણ એ હું થાય જોઉં છું. એને જોવા કારણ કે ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે ને. બરાબર. ડિસ્ચાર્જ એને તો ચાર્જ કર્યું તું બરાબર છે. એટલે શરીરના માધ્યમ દ્વારા સંજોગોના માધ્યમ દ્વારા એ જ ભોગવે છે. બરાબર છે. ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ, અંતસ્કરણ. ચાર્જ અંતસ્કરણ તો જુદું જ છે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એ ભળી જાય છે. એટલે એ સાયકો સામીપ્ય ભાવ શું કીધું એને? હા હા એટલે ભળી જવામાં પ્રક્રિયા હોય છે ને. ભળી જવાની પ્રક્રિયા એટલે બદલો લેવાની ભાવના હું જોઈ લે એ બધું અંદર ઊભું થતું હોય એ જુદું એ બધું ઊભું થાય તે તમે જોઈ શકો. અને એ જુદું થાય એને પણ જુદું જોવાનું હોય છે. હા, અચ્છા જે જોઈ શકો એનાથી જુદા છો, જે નથી જોઈ શકતા એનાથી ભળેલા છો. એટલે અંતસ્કરણમાં પણ જે પણ ઊભું થાય બદલો લેવાની ભાવના કરતો હોય જે બી કરતો હોય એનાથી પણ આપણે છૂટા રહેવું છે ને. છૂટા છીએ જ. છીએ જ હા. એ છૂટાપણાનો અનુભવ કરે કે આ બધું શાંતિલાલ ને બધું થઈ રહ્યું છે, પોતે બદલા લેવાની ભાવના કરતો હોય કે એની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરવાની ભાવના, એ બધું એ જુદું જોવાનું છે એ કરતો હોય. આપણે એમાં નથી લેવા દેવા. એ શાંતિલાલ અને શાંતિલાલની માયા છે. બરાબર છે. કોની માયા? શાંતિલાલની માયા એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા લાઈવની માયા નથી. એ શુદ્ધાત્માની માયા નથી. માટે છૂટા રહી શકીએ છીએ. બરાબર. એનો સ્વભાવ એની માયા છે એની આપણે ના પાડતા નથી. પણ એની માયા સાથે આપણે લેવા દેવા નથી. નથી. હા એનું નામ વિજ્ઞાન. હા એ વિજ્ઞાન બરાબર છે. અને એક અંદર જે ઊભું થાય છે એ તમે જેવા ભાવે લોકોને ભર્યું હતું. આમાં શું થાય કે સાયન્સ કેમ સમજાતું નથી? એને એવું થાય છે કે પેલાએ મને ગુસ્સો કર્યો અને મારે તો રિએક્શન નતું કરવાનું ને, હા બોલતા નથી. બરાબર છે. એવું એનું માઇન્ડ સેટ થયું Mindset છે. થઈ ગયું. એને નથી ખબર પડતી કે પેલાના મન વચન કયા કુદરતના છે તો આ મન વચન કયા પણ કેવા છે કુદરતી રીતના છે. એ ભૂલી જાય છે. બરાબર છે. બધાના મન વચન કયા એક જ પ્રિન્સિપલ ઉપર છે કે અલગ અલગ? એક જ છે. પણ આ ભૂલી જાય છે કે મારા મન વચન કયા કુદરતી રચના નથી બરાબર. માટે મેં રિએક્શન કર્યું. એટલે એવું નથી, એ કુદરતી રચના છે. રિએક્શન કરે તોય કુદરતી રચના, ના કરે તોય કુદરતી રચના. બરાબર. એને જોવાનું છે. કારણ કે તમે કીધું ને હમણાં કે બદલો લેવાની ભાવના, હા આપણે ને તમે શબ્દ હા. હવે બદલો લેવાની ભાવના એ શાંતિલાલની માયાજાળ છે. બરાબર. શુદ્ધાત્માની માયાજાળ છે ના શાંતિલાલ તો કોની છે? શાંતિલાલ. અપમાન કોણે કર્યું? થર્ડ વ્યક્તિ. Third વ્યક્તિ. કોનું કર્યું? શાંતિલાલ. તો પછી એનું રિએક્શન કોણે આપ્યું? શાંતિલાલ. તો આપણે એનાથી શું છે? આપણે જુદા છીએ. બરાબર છે. હવે સમજી ગયા? ખ્યાલ રાખ્યો. શાંતિલાલ અને શાંતિલાલ નામની માયા છે. એ માયાથી આપણે કેવા છે? જુદા છીએ. આ જુદા છે ને જુદા અનુભવવા માટે એ માયાને કુદરતી રચના જોવાની છે. બસ બરાબર. એમાં સુધારવાની, બદલવાની, ફેરવવાની નથી. નથી કહેતા આપણે. બરાબર છે. સમજાય છે? સમજાય. જે તમે જોઈ શકો છો એનાથી તમે છૂટા છો, અને જે નથી જોઈ શકતા ત્યાં તમે ભળેલા છો. બરાબર. અને ડિસ્ચાર્જ ની અંદર જે કંઈ પણ ભોગવટો આવે ભોગવટા પછી પણ જે પણ રિએક્શનો આપે એ પણ કુદરતી રચના જ છે. રિએક્શન એ સબ્જેક્ટ છે ને સાહેબ, એમને ક્યાં આવે છે? નહીં રિએક્શન અંદર જે ઊભા થાય છે અંદર જે હું પોતે તમને એ જ કહું છું કે જો પહેલા સિદ્ધાંત સમજો. અંદર આત્મા છે છે. અને બહાર ચંદુલાલ છે, શાંતિલાલ છે. બરાબર છે? હવે કોઈ પણ ભોગવટો કોણે આવ્યો? શાંતિલાલ. શાંતિલાલને. રિએક્શન કોણે આપ્યું? શાંતિલાલ. કોની હાજરીમાં? મૂળ આત્માની હાજરી. મૂળ આત્માની. એને લેવા દેવા છે નથી. હવે તમારી પાસે લાઈફ પ્રશ્નમાં દ્રષ્ટિ શું છે કે હું કોણ છું? શુદ્ધ આત્મા. શાંતિલાલ શું છે? એ કુદરતી રચના તો આ રિએક્શન કોણે આપ્યું? છે. કુદરતી રચનામાં જ આવી. શાંતિલાલ શાંતિલાલ આપ્યું. આપ્યું. હા કેમ આપ્યું? કારણ કે શાંતિલાલ સાંભળવું પડ્યું. બરાબર છે. બરાબર છે? હમ. પણ શાંતિલાલ ને શુદ્ધાત્મા બંને કેવા છે? જુદા છે. એની વચ્ચે હું પુરુષાર્થ કરનારો છું. હું શાંતિલાલ સાથે શા માટે બોલું? બરાબર છે. હું શુદ્ધાત્મા મના છું હમ. કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું ચેતન છું, અવિનાશી છું. ભલે શાંતિલાલ રિએક્શન આપ્યું, બરાબર છે. એ મારો ગુણ છે? ના નથી. પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ, મારા મારો એક પણ ગુણ, પ્રકૃતિમાં નથી. ગુણે કરી બંને સર્વથા ભિન્ન છે. જુદા. સામીપ્ય ભાવને લઈને. સામીપ્ય ભાવ એટલે શાંતિલાલના ગુણમાં ભળ્યા હા. એનું નામ. સામીપ્ય ભાવ. હવે સમજી ગયા? સમજાઈ ગયું. આ એક્ઝેક્ટ સમજાયું સ્વામીજી. એક્ઝેક્ટ કારણ કે શું હવે તમે જે કીધું કે પ્રતિક્રમણ પ્રતિક્રમણની જરૂર છે. કુદરતી રચના જોતા અરે જાઓ ને પ્રતિક્રમણ કરો તોય કુદરતી રચના, તોય કુદરતી રચના. અને કુદરતી રચના જુઓ તોય પ્રતિક્રમણ. તોય પ્રતિક્રમણ. બરાબર છે. સ્વામીજી આને લગતો એક સવાલ છે કે કુદરતી રચના જુઓ તમે
તો રિએક્શન આપવાનું ના થાય એવી સ્થિતિ આવે ખરી? સ્થિતિ ઉદય કર્મમાં હોય તો આવે, નહીં તો રામાયણ ને મહાભારત થાય. એની આ કુદરતી રચના જુઓ તો એવી સ્થિતિ આવી શકે? કુદરતી રચના કરતા ઊંચું જ્ઞાન હોય તો રામાયણ મહાભારત થાય, એ અવતારે મોક્ષે જવાનો હોય તો. એટલે સ્થિતિ આવી એ પુરુષાર્થમાં નથી આવતું, પરિણામમાં આવે. પરિણામમાં લાયા હોય તો આવે. વાલિયામાંથી વાલ્મીકી થાય, એ ઉદય કર્મ છે, પુરુષાર્થ એમ કહેવા માંગુ છું. સમજાયું? વાલિયામાંથી વાલ્મીકી થાય, ઉદય કર્મમાં લાયા હોય તો. પુરુષાર્થથી ના થાય, પુરુષાર્થી નહીં. ના, બિલકુલ ના થાય. એમાં ફેરવી ના શકાય. કશું જ નહીં. બીજ નવા નાખી શકાય, બરાબર. જેનું ફળ એટલે ઉદયકાળને ફેરવી શકાય નહીં. બિલકુલ કોઈ ના ફેરવી શકે. ભગવાન મહાવીર માટે કીધેલું કે તમે થોડું સેકન્ડ માટે તમારું આયુષ્ય વધારો, હા, 15 સેકન્ડ માટે. તો પછી વિચાર તો કરો. હે? શેની? ભગવાન નહીં, ભગવાનને દેવી દેવતા ઇન્દ્ર મહારાજાએ કહ્યું કે હવે ભસ્મ ગ્રહની જે ખરાબ કળિયુગ આવે છે એમાં જો તમારું આયુષ્ય થોડું વધી જાય ને તો કુદરતના જે સંજોગો છે ને, જે ગ્રહોના, એ આખા બદલાઈ જશે. એટલે જે આ 2500 વર્ષ સુધી જે ભસ્મ ગ્રહની અસર છે એ નહીં રહે. ને ભસ્મ ગ્રહની અસર એટલે તમારે સમજવાની જરૂર છે. આ ભસ્મ ગ્રહ એટલે કોઈ ગ્રહ નથી. ભગવાને કહેલી બધી વાતો ધીમે ધીમે ખલાસ થઈ જશે. શું થશે? ગ્રેજ્યુઅલી એક ભસ્મ ગ્રહ બધું હળગી જાય. શક્તિઓ, સિદ્ધિઓ, સાત્વિકતા, વિતરાગતા બધું ખલાસ થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો? એ કહેવાનો મતલબ એ ના થાય એમ. કળિયુગમાં ધીમે ધીમે ઓછું થાય. આ તો બધું કોલેપ્સ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? અને એટલું હિન્દુસ્તાનનું ખલાસ થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા બધા અંદર અંદરના હુમલા રાજા મહારાજાઓના થયા. સાત્વિક રાજાઓ બધા ખલાસ થવા માંડ્યા અને પોલિટિકલ રાજાઓ બધા કપટ કરીને એકબીજાને કરવા માંડ્યા. ત્યાર પછી અંગ્રેજો આવ્યા, પછી મુસલમાનો, આ બધું આયા જ કર્યું. આપણી સંસ્કૃતિ આ તે બધું ખલાસ. સમજાય છે? એટલે તો ભગવાન તો કશું કરે જ નહીં, પણ આ તો ખાલી વાત કરું છું. ભસ્મ ગ્રહનો મતલબ આવું. કોઈ એવો ગ્રહ નથી કે ઉપર 9 ગ્રહમાંનો ગ્રહ નથી. ખ્યાલ આવે? એટલે તારે તો ભગવાને વિનંતી કરવી પડે ને. તો બને નહીં, કુદરતી કાનૂનથી બહાર કશું ના થાય, પણ આ તો ભગવાનને ખાલી વિનંતી કરીએ. વિનંતી કર્યા પ્રમાણે થાય નહીં કોઈ દિવસ. એટલે કુદરતનું કાનૂન પ્રમાણે થયા જ કરવાનું છે, પણ આ તો ખાલી એમને વિનંતી કરી જોઈએ. પણ ભગવાનમાં તો અહંકાર હોય નહીં એટલે ના કરે. તમારું શું થયું શાંતિલાલ? સ્વામી બીજું એક છે, બુદ્ધિ કુદરત આપે છે? નહીં, એ બીજો પ્રશ્ન એની સાથે પેલો હતો. અનંત શક્તિ એટલે શું? એટલે હું આપણે જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે બરાબર છે. આપણે કીધું અનંત શક્તિ એટલે આ બ્રહ્માંડની કોઈ પણ વસ્તુ એના જ્ઞાન દર્શનમાં ઢંકાયેલી ના રહે, એ જ અનંત શક્તિ ને. આ દુનિયાની કોઈ પણ વિનાશી શક્તિ આકર્ષે નહીં, ખેંચે નહીં, મને હલાવે નહીં, એવી હું અનંત શક્તિ વાળો છું. આ દુનિયાની કોઈ પણ વિનાશી શક્તિ, રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની બધી વિનાશી શક્તિ, એ મને આકર્ષે નહીં, ખેંચે નહીં, પ્રભાવિત ના કરે એવો હું એટલે કે શુદ્ધાત્મા અનંત શક્તિ વાળો છે. તો એની સાથે સ્વામીજી કે વિવાહિક શક્તિ જે છે કે વિવાહિક શક્તિ એટલે વિવાહિક શક્તિમાં હું જે સમજુ એ પ્રમાણે એવું કે આત્માની હાજરીમાં જે પણ ભાવ કરવામાં આવે છે એ જે સંજોગ ઉભા થાય છે એ જ વિવાહિક શક્તિ. એના વિશે થોડુંક એ જ પછી એ જ ને. અજ્ઞાનતાથી ઊભા થયેલા ભાવોના પરિણામની બધી જ શક્તિને વિભાવિક શક્તિ કહેવાય. એટલે હું એમ કે ભાઈ આ કામ આખું બાળી મેળવું છે એવા ભાવ કર્યા હોય તો એ કામ બાળી પડવું કે એટલે એ જ વિવાહિક શક્તિ ઊભી સંજોગ એવા ઉભા થાય. બરાબર સર? આખું આ જીવન જીવીએ છીએ વિભાવિક શક્તિ છે ને. વિવાહિક શક્તિ બરાબર છે.
આખું જીવન જ વ્યવહારિક શક્તિ છે. હવે સ્વામીજી બુદ્ધિ આપણે મેં સત્સંગમાં બુદ્ધિ એક કુદરત આપે છે. બુદ્ધિ એના વિશે બુદ્ધિ બેઝિક કુદરત આપે. બુદ્ધિનો મતલબ થાય તમારા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનને ઉપયોગ કરવાની સ્વતંત્રતા, એનું નામ બુદ્ધિ. બરાબર. પછી એ બુદ્ધિ ડેવલપ તમારે કરવાની. એટલે એ મૂળ આપણે કહીએ ને આત્માના ઇનડાયરેક્ટ પ્રકાશ જે છે એ બુદ્ધિ આપણે એ પણ બુદ્ધિ જ કહેવાય. ઇનડાયરેક્ટ પ્રકાશ તો એકેન્દ્રિયમાં ઇનડાયરેક્ટ પ્રકાશ જ છે. હા. એકેન્દ્રિયનું જ્ઞાન છે તે આત્માના પ્રકાશને કારણે જ છે. કારણ જ છે. પણ બુદ્ધિ એટલે ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનને ઉપયોગ કરવાની સ્વતંત્રતા, એનું નામ બુદ્ધિ. બરાબર છે. એ બુદ્ધિ પછી ડેવલપ થાય છે જેમ જેમ સ્વાર્થ ભળે એમ, જેમ જેમ મોહ ભળે તેમ, માલિકી ભાવ, કર્તા ભાવ, ભોગતા ભાવ ભળે તેમ એ બુદ્ધિ શું થાય? ડેવલપ થાય. એટલે ઇન્દ્રિયોના આધારે જે પ્રાપ્ત થયું એટલે Basic બુદ્ધિ કહેવામાં કુદરત આવે. એટલે કુદરત કહેવામાં આવે છે. કુદરત ઇન્દ્રિયોના આધારે. બરાબર છે. હમ? બરાબર. પતી ગયું? પછી જશો. જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વામીજી આપણા જે ભાવ છે કે અમે આપ કહો છો કે અમે જીવતા મંદિરો બનાવવા આવ્યા છીએ, એટલે આપનો ભાવ 100% અમને એવું લાગે કે આપણે જે સમજણ આપો છો, દ્રષ્ટિ આપો, એકદમ ફિટ થતી જાય છે. એટલે અમને અહો થાય છે કે ખરેખર અમારો જે સમય ને બધું જે છે ને અમને પોતાને હવે અનુભવમાં મેં કીધું ને કે સમજ, એટલે મેં સમજનો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એ સમજ એટલે દ્રષ્ટિ એકદમ ફિટ થઈ ગયું. આપને પછી એના ક્લિયર માટે મેં પૂછી પડે કે અમે જ્યાં બરાબર છે. એટલે અમને અનુભવ તો જબરજસ્ત થાય છે. આપને જે વિજ્ઞાન છે એ એક્ઝેક્ટ સમજમાં અમને આવી રહ્યું છે. એટલે અમને આ શક્તિ કુદરતે આપી છે. કોણે આપી છે? કુદરતે આપી છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, આ અમારી શક્તિ. કુદરતી. આને તો વાળી નાખવાનું છે, બોલતા નથી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? શક્તિ એટલે દ્રષ્ટિ રૂપે શક્તિ આપી પણ છે. બીજું સ્વામીજી અમે અમારી જાતને બધા એટલા ભાગ્યશાળી માનીએ છીએ કે અમારા જેટલા બી પ્રશ્નો હોય છે ને એ તમારી સામે રજૂ કરે, એનો એક્ઝેક્ટ જવાબ અમને મળે અને પુરુષાર્થ કરવાનો અમને એક્ઝેક્ટ અમે કે કઈ જગ્યાએ પુરુષાર્થ. બાકી આ કાળમાં આવા દરેક પ્રશ્નો એવા સંજોગો નથી હોતા કે જ્ઞાની પુરુષ પાસે આવા બધા પ્રશ્નો અમે કરી શકીએ ને અમને જવાબ મળી શકે. દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, કોઈની પાસે પ્રશ્નનું અલ્ટિમેટ સોલ્યુશન નથી, ટેમ્પરરી સોલ્યુશન છે. સાયન્ટિફિક જવાબ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, ટેમ્પરરી સોલ્યુશન બધા જ આપશે, અલ્ટિમેટ નહીં. ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવું ના કહે ગુસ્સો કરવાનું સોલ્યુશન આ છે એવું ના કહી શકે. 100 જણને ગુસ્સો કરવાના જવાબ જુદા જુદા આપે. હવે સમજી ગયા? કારણ કે અલ્ટિમેટ સોલ્યુશન. અને અમે શું કીધું? તમે ગુસ્સો કરો, ચોરી કરો, મારામારી ગમે તે કરો, કુદરતી એટલે બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન. સમજી ગયા? બરાબર છે. પતી ગયું. હવે એની આગળ વધવાનું જ નહીં. પછી કેમ કર્યું, કેવું કર્યું, કેટલી વાર કર્યું, કોની સાથે કર્યું, એ સબ્જેક્ટ જ ઉડી ગયો. એ બરાબર છે સ્વામી. પણ બીજું એક આશ્ચર્ય એવું થાય કે અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ પાસે આપણને એવો સંજોગ એવો બેસતો છે કે એમને આપણે જે બી પ્રશ્ન પૂછવા હોય આધ્યાત્મિક લેવલે આગળ ડેવલપ થવા માટે એ બધા પ્રશ્નો ઇઝીલી અમે પૂછી શકીએ ને ઇઝી અમને જવાબ મળી શકે છે. પૂછી તો કારણ કે નહીંતર તો શું અનુભવી પુરુષને બધા જ પ્રશ્નો પૂછી શકાય અને એ જવાબ પણ આપે છે. પણ એક આશ્ચર્ય તો સાહેબ મને લાગે, કારણ કે એવો સંજોગ બેસતો જ નથી. કારણ કે મારા ઘણા પ્રશ્નો એવા મારા રહી જ જાય કે હવે મારો વારો જ નથી આવતો કે મારે જે અંદર છે મારે આગળ વધવું કઈ રીતે. એક પ્રશ્નનું સમાધાન થાય તો બીજો પ્રશ્ન મારા માટે ઉભો થાય. એક પ્રશ્નનું સમાધાન મળવામાં સમય નીકળી જાય છે. અને આપણી પાસે જ્યારે પ્રશ્નો બધા લખી લીધા હોય પછી દરેક પ્રશ્નો પછી નવા પ્રશ્નોની અંદર પાછા નવા પ્રશ્નો ઉભા થતા હોય એનું પણ સમાધાન મળતું જાય છે. એટલે આપણે અહીંયા આગળ કેવું છે, મેં પહેલા તમને કીધું ને તમે બોલ્યા ખરા કે આપણે જીવતા મંદિરો તૈયાર કરવા આવ્યા છે. હા સ્વામી. આપણે પેલા મંદિરો તૈયાર નથી કરવા ના બોલે. હા બરાબર છે સ્વામી. પેલા મંદિરો તૈયાર કરવા હોય એની રીત જુદી છે, ના જીવતા મંદિરો તૈયાર કરવા હોય એની રીત જુદી છે. ક્યારે આવ્યો? એક માણસ 5, પછી 50, 200, 500 મંદિર બંધાવે. અહીંયા તો 50 લાખ મંદિર બંધાય છે વગર પૈસે, બોલતા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ ઉપાધિ વગર, હાચવાના નહીં. પણ સાહેબ આવડા મોટા અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ એમનું જીવન અમને જોઈએ, સાદું સરળ જીવન,
સામાન્ય બધા લોકોને અવેલેબલ થઈ જાય એટલે અમને અહોવો થાય કે આવડા મોટા જ્ઞાની પુરુષ અમને એકદમ બીજી અવેલેબલ થઈ એટલે અમારું પુણ્ય પણ છે. મોટા 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 દેખાવું અથવા મોટા હોવું એ જ ભ્રાંતિ છે. શું છે? ક્રાંતિ છે. જ્યાં પ્રકૃતિના ભાગમાં જ્યાં પણ મોટા દેખાવા પ્રયત્ન કરો છો એ બધું અહંકારી જ્ઞાન છે. પ્રકૃતિના ભાગમાં શું મોટા દેખાવો છો? ખ્યાલ આવે? આજે મોટા મોટા મિનિસ્ટરો, ચીફ મિનિસ્ટરો, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરો પર પબ્લિકને મળવા માટે સમય આપે છે. હા. એ બધા કોઈ પણ મળી શકશે. હા. ખ્યાલ આવે? એમાં અહમ વચ્ચે ક્યાં લાવવાની જરૂર છે કે હું ચીફ મિનિસ્ટર છું એટલે હું માણસ છું અને મારે કોઈની સેવા કરવાની મને કુદરતે સંજોગ આપ્યો છે. તો માણસ ભિખારી હોય તો મને વાંધો શું છે ને પ્રશ્ન લેવામાં? એ માણસો છે જ ને. હા, હા, છે, છે. એવી રીતે એમ અમને અહીંયા કોઈ પણ માણસ હોય તો બી એનો પ્રશ્ન છે માટે એ પૂછે છે. ખ્યાલ આવે? એની બીજી કન્ડિશન સાથે અમારે લેવા દેવા નથી. અને આ પણ પૂછીએ છીએ તમે પહેલેથી આગલા અવતારમાંથી લઘુત્તમ ભાવ લઈને જ આવેલા. આ ઉદય કર્મમાં લઈ ઉદયકરમાં લઘુત્તમ ભાવ જ એટલે અત્યારે ભલે ગુરુત્તમ છો પણ આમ લઘુત્તમ ભાવ તમે લઈને જ આવેલા હશો. આ માળા પહેરીએ ને હમ. તો મને બધા કહે કે સ્વામીજી તમે માળા કેમ પહેરો છો? મેં કહું અમને સતત ખબર પડે કે અમે જીવતા મરેલા છીએ. માળા મરેલા ને જ પહેરાય, જીવતા ના પહેરાય. તો બીજું શું કહું પછી હવે? હા, બરાબર. આમ જીવતા તો પહેરાવતો નથી, બાપાને પહેરાવતા નથી, જેવા મરી ગયા કે ફોટાને પહેરાવીએ છીએ. એમાં એક ભાઈને કીધું ફોટાને કેમ માળા દર વર્ષે પહેરાવું છું, જીવતા તો પહેરાય નહીં. મને કે અમને ખબર છે કે માળા પહેરે ત્યાં સુધી પાછા આવવાના, પાછી મિલકત માગે તો પાછી થાય. સ્વામી આપણે આ પુસ્તકમાં વાંચેલું હતું કે વર્ષો પહેલા જ્યારે આપણે જે દાદા સાથે જે વાતચીતો થયેલી કે અમારે તમે જે દાદાને જે પ્રશ્ન પૂછેલા હતા એમાં દાદાને તમે કીધેલું હતું કે અમારે તો બસ થોડા માણસો જોડે જ આ જ્ઞાન વેઠવું છે અને આ જે સમયથી તમે કીધું એ જ સમય એ પ્રમાણે આપણું જીવન જ એ પ્રમાણે અમને દાદા ભગવાન એવું કીધું કે તને હવે આ જગત કલ્યાણ માટે વિચાર શું આવે છે? મેં કીધું મને દાદા એવો વિચાર આવે છે કે આ ભારત વર્ષમાં ખુલ્લા પગે એટલે ચાલી ચાલીને ફરવું અને આ વિજ્ઞાન બધાને વહેંચવું એવો ભાવ થાય છે, પણ સંસ્થા બનાવવાનો ભાવ નથી થતો. તો પછી દાદા પૂછે કે તો પછી રહેવાનું ક્યાં? મેં કહું જ્યાં જઈએ ત્યાં પણ કુટુંબ બનાવી દેવાની. તો દાદા કે તું તો ટ્રેન થઈને આવ્યો છો પણ આ બધાનું શું થાય? એટલે પછી એક આપતો પુત્રએ પૂછ્યું દાદા પર્ણ કુટીર કેવી હોય? એટલે દાદા કે આને પૂછ કે છે. પર્ણ કુટીર એવી કે જેમાં બીજું કશું હોય જ નહીં, જઈએ એટલે ખાલી જેને વાપરવું એવું વાપરે, હોય જ નહીં કશું, પાંદડાની બનાવેલી હોય. પછી બીજો રે માલિકી જ નહીં ને એમ. પર્ણ કુટીર એટલે શું? કુદરતી સાધનનો ઉપયોગ અને જેમાં માલિકી નહીં. એવી રીતે આપણું મિશન જુદું હોય. શું છે મિશન? આપણે જીવતા મંદિરો જે છે એને એમાં પરમાત્મા પ્રગટ કરવાની વાત છે. ખ્યાલ આવી ગયો? કે ઠેર ઠેર ફરવું, આપણે આપણું જીવન વ્યતીત કરવું અને વ્યતીત થયેલા જીવનથી બીજાને લાભ મળતો હોય તો સારી વસ્તુ છે, ના મળે તો આગળ જવું. વાંધો શું? આપણને જેને કંઈક મેળવવું છે એની તકલીફ છે, જેને કશું ગુમાવી દેવાની ભય છે એની તકલીફ છે. આપણે તો મેળવવું નથી અને ગુમાવવું નથી. જે હિસાબ લઈને આયા છે શું કરવો છે? પૂરો કરવો છે. કેમ? જય સચ્ચિદાનંદ. રિદ્ધિ જોશી, ભરૂચ. પ્રશ્ન: વેદ ઉપનિષદમાં જે જ્ઞાન કાંડ છે તે જ્ઞાન અને આપ સમજાવો તે જ્ઞાન સરખા? સિદ્ધાંતમાં સરખા? સિદ્ધાંતમાં સરખા. રજૂઆત જુદા રીતે કરી. એટલે સ્વામીજી જ્યારનું તમારું જ્ઞાન, કારણ કે સ્વામીજી હું યોગના ક્લાસ ચલાવું તેમાં પણ જે કુંડલીની શક્તિની વાત આવે તે તમે કાલે નિગોદની વાત કરી એટલે હું એની સાથે રિલેટ કરું. અને સ્વામીજી એ પ્રમાણે કુંડલીની શક્તિ છે ને એ કુંડલીની શક્તિમાં જે આપણે શું કહેવાય જે ચક્રોની વાત કરીએ છીએ ને આપણે, એટલે આપણે જૈનોમાં જે ગુંઠાણા છે અહીંયા આગળ ચક્રો વાપરે. ચક્રો એટલે સ્ટેજ, ગુંઠાણા એટલે પણ સ્ટેજ ડેવલપમેન્ટના. ખ્યાલ આવે? અને એ જ રીતે હું રિલેટ કરું
અને સ્વામીજી એ રીતે બધાને સમજાવું છું ને તો બધા મને પૂછે પણ કે તમે કેટલી સરસ રીતે સમજાવો છો, તમને કઈ રીતે આ સમજણ. તો હું આપણા જ્ઞાનનો આવી રીતે પ્રચાર પ્રસાર પણ બહુ કરું છું. સરસ, અને બહુ સરસ. સ્વામીજી હું કહું છું પણ મારા ગુરુજી છે તે પણ સ્વામીજી આવી નિષ્કામ કર્મની બધી વાતો કરે છે, જે દિવ્ય જીવન યોગ સંઘ છે, જે ઋષિકેશમાં એમની સંસ્થા છે ત્યાંથી ચલાવે છે, અને એ આ બધી જ વાતો કરે છે. તો સ્વામીજી હું એમને પણ તમારા વિશે હું એમને કહું છું. તો હમણાં અમેરિકામાં છે પણ અને એમને કહેવાનું કે આ તો વિજ્ઞાન છે, હા. સ્વામીજીનું નથી, સ્વામીજીને અનુભવ થયો છે એવું કહેવાનું. કોઈને પણ મારી માલિકી છે એવું વાત કરવાની નહીં, કારણ કે મારી માલિકી છે જ નહીં, મને અનુભવ થયો છે. અને રામકૃષ્ણ મહાવીરને પણ જે જ્ઞાન થયું છે એમની માલિકી નથી, આ લોકોએ માલિકી ઠોકી બેહાડી છે. જેને પણ અનુભવ શબ્દ વાપરવો હોય એને ત્યારે જ વપરાય કે દુનિયામાં છે એનો અનુભવ થયો, એના ઘરનું કશું નહીં. તો કેવળ જ્ઞાનીને પણ જે અનુભવ થાય એ દુનિયામાં છે એનો થાય છે. પણ આ ભ્રાંતિ લોકોને ખબર જ પડતી નથી કે અનુભવ શબ્દ દુનિયાનું હોય એના માટે વપરાય, પોતાનું ના હોય. પોતાને ખાલી આત્મસાત થાય કે એનો મિનિંગ શું થાય. જેમ કે હું કેરી ખાઉં તો કેરીનો સ્વાદ મને અનુભવ આવ્યો, પણ કેરી કોની? સ્વાદ કોનો? મને તો અનુભવ થયો, પણ ના હોત તો ના થાય. આ મારું જ્ઞાન નથી, કુદરતે મને આપ્યું, એનું જ્ઞાન લેવાનું. એટલે દુનિયામાં અનુભવ શબ્દ વાપરો ત્યારે કુદરતનું જ્ઞાન હોય, વ્યક્તિનું, અને વ્યક્તિનું હોય તો વ્યૂ પોઈન્ટ હોય. પછી સનાતન ખ્યાલ આવી ગયો. વ્યક્તિનું હોય તો વ્યૂ પોઈન્ટ કહેવાય, વ્યૂ પોઈન્ટ કોઈના પણ હોઈ શકે. અને કુદરતનું હોય તો સનાતન હોય, એનો અનુભવ થાય કોઈને પ્રાપ્ત, અને એનો અનુભવ કોઈ પણ કરી શકે, કારણ કે કુદરતનો છે. મારે કોઈના વ્યૂ પોઈન્ટનો અનુભવ કરવો જરૂરી નથી, પણ કુદરતનો અનુભવ એટલા માટે કરવાનો કારણ કે આ દુનિયા કોની છે? કુદરતની. ચલાવે છે કોણ? કુદરત. કાનૂન પણ કોનો છે? માટે મારે સમજવું જરૂરી છે. અને આ મારું શરીર પણ કુદરતનો એક ભાગ છે. સમજાય છે? એટલે વ્યૂ પોઈન્ટ વાળા જ્ઞાનમાં જગતના લોકો ફસાયા છે. અનુભવ શબ્દની લોકોને ખબર જ પડતી નથી કે અનુભવ શબ્દ કોણ કહેવાય. જગતમાં છે એનો જ અનુભવ થાય. મેં પહેલા કીધું કે આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ક્યારે આત્માનો અનુભવ ના થાય. એટલે આત્માનો અનુભવ થાય છે પ્રશ્ન આવતો, જે પણ અનુભવ થાય એ કુદરતની જ કોઈ પણ શક્તિનો અવસ્થાનો અનુભવ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હવે બે જણાએ મારામારી કરી, બરાબર છે? બે પ્રકૃતિએ મારામારી કરી. એ મારામારી કરવાની શક્તિ કોની? બોલો. હવા પાણી ખોરાક વગર મારામારી કરે તો હું માનું, જો બોલશે નહીં. હવે એનો મને અનુભવ થયો, પણ શક્તિ કોની? અનુભવ શબ્દ આવે ત્યાં કુદરતની જ શક્તિ આવે, આત્માની હાજરી. આત્માની હાજરી વગર અનુભવ ના થાય, પણ શક્તિ કોની? પછી કેવળ દર્શન હોય કે કેવળ જ્ઞાન હોય? જ્ઞાન બધું કોનું હોય? કુદરતનું. આપણને શું થાય? અનુભવ થાય. આપણે બનાવી શકીએ નહીં. હું તો કેટલા વર્ષોથી હું જોઉં છું કે કોઈની ભ્રાંતિ કેમ તૂટતી નથી. આટલા બધા જ્ઞાનીઓ છે તો મને અનુભવ થયો, મારી શક્તિ છે, આવું જ બધા બોલે છે. મને ખબર જ નથી પડતી કે કેટલું બ્લાઇન્ડ બોલે છે. ખ્યાલ આવ્યો હું શું કહું છું? શક્તિ હંમેશા કુદરતની જ હોય. એનો આપણને શું થાય? અને એનો અનુભવ બીજા કોઈને પણ થઈ શકે, કારણ કુદરતની શક્તિ છે, કોઈની મોનોપોલી. વ્યૂ પોઈન્ટ વાળી શક્તિ હોય તો વ્યક્તિગત કહેવાય, કોઈનો આ વ્યૂ પોઈન્ટ તો કોઈનું એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે. સમજાય છે? પણ કુદરતની શક્તિનો જે અનુભવ થાય એ બધી શક્તિ કુદરતની, આપણને ખાલી અનુભવ થાય. આજે આપણે મેં જીભ ઉપર મરચું મૂક્યું તો શું લાગ્યું? તીખું લાગ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તીખાશનો અનુભવ કોને કરાયો? કુદરતે. આપણે લાગે એમાં કુદરત ક્યાં આવી? મરચું તીખું કુદરતનું, જીભે શક્તિ એ બોલતા નથી. યસ કે નો? હાજરી કોની? બધા અનુભવ કુદરતના જ હોય સાહેબ. મને એમ લાગે કોઈના આ કાળમાં કોઈનામાં કોમન સેન્સ કેમ નથી આવતી? અનુભવ શબ્દ માટે કુદરતની જ વસ્તુનો એવિડન્સ હોય, તમારો પોતાનો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ખાસમાં ધ્યાન રાખવાનું.
વ્યક્તિને અનુભવ થયો એ અનુભવનું જ્ઞાન વ્યક્તિનું નથી, એ જ્ઞાન કુદરતનું છે. ખાલી એનું શું થાય ને, એ શક્તિ કુદરતની છે, એનું શું થાય, અને અનુભવ બીજાને વહેંચી શકે. અને વહેંચતી વખતે પણ એને પાછું પેલી વ્યક્તિને જે વહેંચે છે એનો અનુભવ કોને કરવાનો, પાછો કુદરતનો જ કરવાનો, વ્યક્તિનો કરવાનો નથી. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે સ્વામીજી જે પણ તમે વાત કરો ને, તમે કાલે જૈન દર્શનના 2 માર્ગ કીધા, એવા જ ઉપનિષદમાં શ્રેય માર્ગ અને પ્રેય માર્ગ. શ્રેય એટલે કે તમને મોક્ષ તરફ લઈ જાય, અને પ્રેય માર્ગ એટલે પ્રિય લાગે પણ સંસારમાં તમને લઈ જાય. તો બધું રીતે રિલેટ કરીને સમજુ છું, તે બરાબર છે ને? બરાબર છે. અને એક ભરતુહરિએ કીધું છે, મેં અમે જે શ્લોકનું એક લીટી લખી કે વૈદ્યા વદંતી કફપિત્ત. જે આપણે વૈદ પાસે જઈએ, બીમાર રહેતા હોય તો વૈદ કે કફ વાત પિત્ત તમારો ઇમ્બેલેન્સ છે 3 માંથી. પછી જ્યોતિષ પાસે જઈએ તો જ્યોતિષ કે તમારા ગ્રહ માકા છે. અને જ્યારે ભુવા પાસે જઈએ તો ભુવો કે તમને ભૂત વળગું છે કે કઈ આ ફલિત વળગું, એવું કઈ કે. જ્યારે છેલ્લે કીધું કે પ્રારબ્ધ કર્મ બલવાન મુનયો વદંતી. જ્યારે ઋષિ મુનિ શું કહે છે કે તમારું પ્રારબ્ધ કર્મ જે હશે એનાથી કોઈ બાપોની રચના નથી, જે દાદા એનાથી બહાર કઈ થવાનું નથી. બાકી બધા પ્રોફેશનલ માણસો. ખ્યાલ આવ્યો? તો સ્વામી આ જ રીતે હું કહેવાય સ્વામી હું બાઈબલ સ્વાધ્યાય પણ છું. સ્વાધ્યાયમાં હજુ પણ કશો વાંધો નહીં. લઉં છું. તો સ્વામીજી આ જ જ્ઞાન રિલેટ કરીને હું બે ઉપનિષદનું જ્ઞાન આપું છું ને, તો રિદ્ધિની જે લાઈફ છે એને આપણે દ્રષ્ટિથી કુદરતી રચના જોવાનું, બસ. પછી ક્યાં વાંધો છે? આપણને કઈ વાંધો જ નથી. રિલેટિવ સત્યની વાતો કરો, યોગાની વાત કરો, ફિઝિકલ ફિટનેસની વાત કરો, કઈ વાંધો નહીં. એ રોલ છે. શું છે? પણ આપણે રોલને શું જોવાનું? કુદરતી. મારી શક્તિ એવું નહીં બોલવાનું. શું નહીં બોલવાનું? મારી શક્તિ, મારી તાકાત એવું નહીં બોલવાનું. એવું બોલો તો કુદરત કહે કાલથી હવા બંધ કરું, કરો હવે. સ્વામી તમારી પાસે આવીને ત્યારે સ્વામીજી મને ક્રિયા ને કુદરતની શક્તિ છે. કર્મને જ ક્રિયા, જે કર્મ કરું તેને જ ક્રિયા સમજતી હતી. એટલે એક્ઝેક્ટ મારા હાર્ટને આ જ વાત ટચ કરી કે ક્રિયા અને કર્મ બે કેટલા અલગ છે. હા, ક્રિયાને કર્મ ફળ કહેવાય છે, અને કર્મ કોઈ દિવસ જોઈ શકાય. અને એનો હું દાખલો આપું છું કે તમે જમીનમાં નાનું બીજ રોપી દીધું ને ઉપર તમે માટી નાખી દીધી. હવે એ બીજનું ઝાડ બનાવવાનું, મૂળિયા બનાવવાના, ડાળીઓ પાળખા બનાવવાના, પાંદડા બનાવવાના, ફ્રૂટ લાવવાનું, એ કામ કોનું છે? ખ્યાલ આવ્યું? હવે આપણે કે આ ઝાડ મારું છે, ઝાડ તારું નથી, બીજ તારું છે. બાકી બધું કોનું છે? કુદરતનું છે. બીજ એનું ક્યાંથી પ્રભુ? એ ક્યાંકથી લાયો જ હોય ને. ના ના, આ તો ખાલી વ્યવહારથી વાત કરું છું. જેમ તમે કોઝ નાખો છો એવી રીતે. એ રીતે ખ્યાલ આવ્યો? બાકી બધું કુદરતનું છે. આપણે સમજી શકીએ ભાષામાં. એક્ઝામ્પલ આપું, સમજી શકીએ કે તમે ગમે ત્યારે ગમે તે કુંડામાં તમે બીજ નાખી શકો, પણ ફળ કોણ લાવશે? તો જે દેખાય છે એ કોનું છે? બધું કુદરતનું છે. તો આ મન વચન કાયાથી દેખાય છે કોનું છે? મન વચન કાયા એ કુદરતના છે, અને સંજોગ હોય અને શક્તિ પણ કુદરતી. આપણું કશું જ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ શક્તિ પણ કુદરત એટલા માટે આપે છે કે કર્મ ભોગવવાના બાકી છે. ખ્યાલ આવ્યો? ના, આ શારીરિક શક્તિ કુદરત એટલા માટે આપે છે કે કર્મ ભોગવવાના બાકી છે માટે. એમાં કેટલાકને પુણ્ય ભોગવવાનું હોય, કેટલાકને પાપ ભોગવવાનું હોય, પણ ભોગવવા વાળો ભોગવી શકે એવો તો હોવો જોઈએ ને. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે શક્તિ કુદરત આપે છે. આપણને લાગે કે હા માણસ જુઓ સાહેબ, આટલી મોટી ફેક્ટરી ચલાવે, 1000 માણસો કામ કરે, એની બધાની ફેમિલી હચવાય, તો એના માટે કુદરતે એને રિક્રુટ કર્યો છે પુણ્યથી. શેનાથી? હા, કે બધા માટેની જવાબદારી એને લેવાની. ખ્યાલ આવ્યો? આખી ફેક્ટરી ચલાવવાની. પેલા તો ખાલી મિનિમમ લેબર કરવાની, પણ પ્રોડક્શન, ઓર્ડર, સેલ, ઉઘરાણી એ બધું પેલાને કરાવવાનું. એ ડિપાર્ટમેન્ટ કેવું હોય? આટલી મોટી એ જવાબદારી લે સાહેબ. સમજાય છે? અને એ 5000 કારીગરોની જવાબદારી લે, પણ એને ખાવાનું તો પાછા રોટલી દાળ ભાત શાક જ. જો બોલતા નથી. યસ કે નો? બોલો.
પેલો કારીગર બચારો ઘેર જઈને ઝાડ નીચે ઊંઘી જાય, ઘસ ઘસાય, અને પેલો 5 જણાની જવાબદારી એર કન્ડિશનમાં પહા ફેરવતો હોય. એને કુદરતી ઊંઘના જવાબદારી આપી જ પછી ખ્યાલ આવ્યો. એટલે આ તમે જુઓ, આને ભોગવટો કહેવાય. ઇટ ઇઝ નોટ અ એન્જોયમેન્ટ. માટે જ્ઞાની ભગવંતો ઓળખી ગયા કે આ મહેલ, બંગલા, મિલકત, સોનું, ચાંદી, દાગીના એ સુખ ભોગવવાની વસ્તુ નથી. આપણે એને હાચવવી પડે છે. એ આપણને નથી હાચવતું, બોલતા નથી. સમજાય છે કે નહીં? બહુ સમજવા જેવું છે. આપણને લાગે છે કે એ હાચવે છે, આપણે એને હાચવીએ છીએ. સમજાય છે? જળને હાચવવા માટે આ ચેતનની શક્તિઓ વાપરી નાખી. કોને હાચવવા માટે? ચેતન તો ખૂણામાં રહ્યું. શું રહ્યું? હાજરી રૂપે. ચેતનની શક્તિ ચેતનને અનુભવવા માટે વાપરવાની હતી, ને ચેતનને અનુભવવાનો એક જ રસ્તો અજ્ઞાનનો નાશ કરો. બીજો કોઈ ચમત્કારિક સંજોગોને બદલવાના નથી. અજ્ઞાનનો નાશ કરો. અજ્ઞાનનો નાશ કરો એ ચેન્જ ઓફ બિલીફ કહેવાય. બીજું કશું કોઈનાથી થઈ શકે એમ? રામકૃષ્ણ મહાવીરથી પોતાનું જીવન બદલી શકાય નહીં, તો બીજાનું બદલવાનું પ્રશ્ન નથી આવતો. પણ દ્રષ્ટિ તો બદલી શકાય. શું બદલી શકાય? ખ્યાલ આગળ લઈએ. તમારું પતિ કે બેન? પછી કેતનભાઈ, ભરૂચ, ગામ ભરૂચ. પ્રશ્ન: લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કુદરતી રચનાનો ઉપયોગ ચૂકે ત્યારે એવા ભાવ કરે કે હવે પછી દ્રષ્ટિની ચૂક થવા દેવી નથી, તો પછીના અવતારમાં ડિસ્ચાર્જ આવે ને? નથી આવે. પણ આપણે તો સ્વામીજી એવું કહીએ છીએ, ડિસ્ચાર્જ વાળો જે છે એ ઉપયોગ કરી ના શકે તો મશીન છે. તો પછી એ જાગૃતિ જે છે, સેપરેશનનો પુરુષાર્થ છે, એ ડિસ્ચાર્જ વાળો તો કરી કેવી રીતે શકે? ડિસ્ચાર્જ વાળો નહીં, જાગૃત તમે લખો છો ને લાઈવ. ના, એટલે ક્વેશ્ચન એવો છે કે તમે લાઈવ લખ્યું છે એ મેં કીધું. એટલે લાઈવ વાળો જે છે એ ઉપયોગ મૂકે છે અને ડિસ્ચાર્જ ને કુદરતી રચના જુએ છે. હા, ડિસ્ચાર્જ ને કુદરતી રચના જુએ છે. જુએ છે, પણ એવી ચીકણી ફાઇલો છે જેને લીધે એ જે ઉપયોગ કરી શકતો નથી લાઈવ વાળો. હવે એ ઉપયોગ કરી નથી શકતો એટલે ભાવ કરે છે કે મારે નેક્સ્ટ ટાઈમ આને કુદરતી રચના જોવી જ છે. એ કેવી રીતે કરી શકે? લાઈવ વાળો જ ભાવ કરે ને. લાઈવ વાળો લાઈવ વાળાની પહેલા વાત કરું છું. એ તો કરે જ ને. બરાબર, એટલે જોવાતી નથી પણ ભાવ કરે છે કે મારે નેક્સ્ટ ટાઈમ ચૂકવું નથી. હવે એ સંજોગ આવ્યો નહીં, પણ બીજી વાર તો પેલો કેરી ફોરવર્ડ થયો પહેલી એક વાર, કારણ કે પેલો ભાવ કર્યો તો લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્માએ. એટલે કારણ કે જે લાઈવ વાળો હોય એ નેક્સ્ટ બર્થમાં તો ડિસ્ચાર્જ વાળો બની જાય. તો હવે ડિસ્ચાર્જ વાળો કુદરતી રચના જુએ ને. ડિસ્ચાર્જ વાળો કુદરતી રચના જુએ, પણ એને સમજાય નહીં. એ ડિસ્ચાર્જ ની અંદર પણ જાગૃતિ લઈને આવ્યો છે કે નવા કર્મ નહીં બંધાય. શું કીધું? પણ સંજોગો તો ઉકલે છે ને. સંજોગો ઉકલે સામે દ્રષ્ટિ છે ને. પણ દ્રષ્ટિ તો ડિસ્ચાર્જ વાળો ના કરી શકે ને, કારણ કે એ તો મશીન છે. ના, એ તો ભોગવટા માટે છે. લઈ આવ્યું પેલી જાગૃતિ, તમે ભાવ કર્યો તો કહું. પહેલી વસ્તુ એ કે જ્યાં સુધી છેલ્લો અવતાર ના હોય ત્યાં સુધી પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હોય. નંબર 1, એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા પાછલા અવતારના ડેવલપમેન્ટનો, વર્તમાન સંજોગનો અને આ અવતારમાં પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ કરી શકે. લાઈવ વાળો ડિસ્ચાર્જ વાળો ના કરી શકે. ડિસ્ચાર્જ વાળો પુરુષાર્થ ના કરી શકે, પણ લાઈવ વાળો કરી શકે ને, કારણ કે લઈને આવ્યો છે ને, ડેવલપમેન્ટ લઈને આવ્યો ને. પણ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઉપયોગ કરો એનું ફળ નેક્સ્ટ અવતારમાં આવે, ભાવનું ફળ નેક્સ્ટ અવતારમાં આવે. તો ભાવ લાઈવ વાળે કર્યો, પણ આ ભાવમાં જાગૃતિ શબ્દ છે ને, ભાવમાં ક્રિયા શબ્દ નથી. મન વચન કાયની ક્રિયા શબ્દ એટલે જ્ઞાન દર્શનમાં જાય. શેમાં જાય? એટલે જે ઉપયોગ બાકી રહ્યો તમે ક્રિયાના ભાવ કર્યા હોય ને, બીજી વાર પણ લાઈવ વાળો કરશે. ક્રિયાના ભાવ કર્યા હોય તો બરાબર છે, એ કુદરતી રચનામાં જાઓ. તમે આ ભાવ તમારા જ્ઞાન દર્શનમાં જવાના, ને જ્ઞાન દર્શન એ કુદરતી રચનામાં ના આવે. ખ્યાલ આવે? એ તમારા ડેવલપમેન્ટમાં આવે, અથવા એ તમારા
જેમ મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યાદર્શન લઈને આવો છો એમ સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શનમાં એટલે ક્યાં મતિ જ્ઞાનમાં આવે ક્યાં ડેવલપમેન્ટ. એટલે ઉપયોગ જે છે બાકી રહ્યો એ ઉપયોગ કેરી ફોરવર્ડ થયો પણ એ ડિસ્ચાર્જનો પાર્ટ નથી, એ ના. લાઈવ વાળાનો પાર્ટ છે. એટલે જ્ઞાન discharge દર્શનનો વાળો ભાગ ઉપયોગ લાઈવમાં આવે. એટલે ડિસ્ચાર્જ વાળો ઉપયોગ નથી કેરી કરતો. ફોરવર્ડ થાય પણ લાઈવ વાળો ભાગ. જેવી રીતે એટલે cause effect ના લાગે. અજ્ઞાન કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, એવી આપણે રીતે આપણે સિદ્ધાંત શું કીધું કે ડેવલપમેન્ટ ક્યારે માઇનસ થતું નથી અને ડેવલપમેન્ટને કોઝ ઇફેક્ટ શબ્દ લાગુ પડતો નથી. આ બધી વાત કરી છે આપણે Correct. કરી છે કે નથી કરી? Yes. કોઝ ઇફેક્ટ કોને લાગુ પડે કે બીજનું ફળ મળ્યું એટલે વાત શું થઈ આગળ પૂરું થઈ જાય. એ કુદરતી રચના છે. અઘાતી કર્મોનો. આ ઘાતી કર્મ નથી કહેવાતું, આ કહેવાય છે જ્ઞાન દર્શન. જ્ઞાન દર્શન. ઘાતી કર્મને ક્ષય કરવાનું જ્ઞાન દર્શન. ક્યાં તો અજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો તો ઘાતી કર્મ મજબૂત બને અને વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો તો ઘાતી કર્મ ક્ષય થાય. ઘાતી કર્મો કર્મ બાંધવાનું સાધન છે, અઘાતી કર્મો એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે. તો આમાં એટલે નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ, વેદનીય આયુષ્ય કર્મ એને અઘાતી કહેવાય, એનાથી જીવન ચાલે. અને ઘાતી કર્મ છે એમાં મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન મોની કર્મ છે, એ નવા કર્મો બાંધવા માટેનું સાધન છે. એ બહાર પરિણામમાં આવે નહીં, એનાથી બીજ પડે એ પરિણામમાં. હવે આપણે ઘાતી કર્મને ક્ષય કરવાનું પણ છે, એ જ્ઞાન ઉદય કર્મને ક્ષય નથી કરવાનું. સ્વામી, પણ એ જે જ્ઞાન છે ઘાતી કર્મને નાશ કરવાનું જ્ઞાન છે, એ ડેવલપમેન્ટ તરીકે આવે. એ વિનાશિક છે કે અવિનાશી છે? કહું તમને, એ જે જ્ઞાન છે તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ અત્યારે ડેવલપમેન્ટ તરીકે કામ લાગે. શું લાગે? ડેવલપમેન્ટ. હા. પછી સનાતન સત્યમાં એક થઈ જાય, કારણ કે તમારો બેઝ કયો છે ડેવલપમેન્ટમાં? સનાતન છે. એ ટુકડે ટુકડે ખુલ્લો થાય, પેલું શું થઈ ગયું? પણ એટલે વિનાશી જ્ઞાન થયું ને, ના, અવિનાશી. અને એને ખુલ્લું થયેલી કોઈ પણ વસ્તુ અવિનાશી ના કહેવાય, હતી, છે અને રહેશે. એની સમજ. મને આજે 1% સમજાય, બીજાને 5% સમજાય, ત્રીજાને 10% સમજાય, ચોથાને 50% સમજાય, પણ છે ને. પણ ઘાતી કર્મને જે નાશ કરે છે એ જ્ઞાન વિનાશી કે અવિનાશી? કારણ કે એ તો બીજેથી પ્રાપ્ત થયું છે. ના, સમજાવ. બીજેથી પ્રાપ્ત થયું છે એ બરાબર છે, પણ છે સનાતન ને. ને તમને સનાતન તરફ લઈ જાય છે. શના માટે લઈ જાય છે? સનાતન. અમે શું કીધું? આ તમને વિજ્ઞાન આપીએ છીએ, પણ તમારો અનુભવ કોણે કરવાનું છે? સનાતનનો. મારો નથી કરવાનો. આ વિજ્ઞાન આત્મસાત કરવાનું છે. અને વિજ્ઞાનથી અજ્ઞાન નાશ કરશો તો આત્માનો અનુભવ એટલે એ તમારે જ્ઞાન- મને આત્મસાત. એ જ્ઞાન મેં તમને કુદરતી કાનૂન સમજાયા, પણ કુદરતી કાનૂન છે જ ને. એટલે વિનાશી જ્ઞાન એના માટે સમાપ્ત થઈ જાય છે, કારણ કે એ અનુભવમાં વિનાશી જ્ઞાન સમાપ્ત થાય છે અને અવિનાશી જ્ઞાન એને ધીમે ધીમે શું થાય છે? ખુલ્લું થાય. ખુલ્લું થાય છે. અનુભવ. પણ એ અનુભવને ગ્રેજ્યુઅલ થાય. કેવું થાય? એ કેપિટલ કહેવાય, એટલે એને જ્ઞાન કોઝ વિના- ઇફેક્ટ નથી કહેવાતું. એટલે આપણે કીધું ડેવલપમેન્ટ ક્યારે માઇનસ નથી થતું. નથી, કારણ કે સનાતન સત્ય ઉપર આધારિત છે. રિલેટિવ સત્ય વાળું જ માઇનસ થાય, સનાતન સત્ય વાળું કશું માઇનસ ના થાય. ધારો કે હું શુદ્ધાત્મા છું તો માઇનસ ના થાય, શુદ્ધાત્મા ખુલ્લો થઈ જાય. પછી ખાલી શબ્દ જ્ઞાનની જરૂર નથી. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? હવે તમે અત્યારે કુદરતી રચના બોલો છો, હવે કુદરતી રચના ખુલ્લું થઈ ગયું. હવે ખ્યાલ આવી ગયો શું કહું છું? જતું નથી રહ્યું. એટલે એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ પૂરો થઈ ગયો, એનું રિઝલ્ટ જે છે ખુલ્લો અનુભવ અનુભવ થઈ ગયો. હા, એમ. સ્વામી, સનાતન સત્યમાં એન્ડ ના આવે, ઓપન થઈ જાય. બીજો ક્વેશ્ચન છે, આ સમુદ્ઘાત જે છે નિર્વાણ વખતે જે આત્મા મોક્ષે જાય છે, એ સમુદ્ઘાત વિશે થોડું પ્રકાશ પાડો, એ શબ્દ વિશે. મને બહુ ડિટેલ ખબર નથી. મને પહેલા સમજણમાં હતું પણ અત્યારે નથી. એટલે મારે ઓન રેકોર્ડ ના બોલાય, મારે ગપોટાય નહીં. ઓકે, જય સચિદાનંદ. આ બધું વાંચ્યું છે, વર્ષો થઈ ગયા, આ બધું ભૂલી ગયા હોય. શબ્દ બધું ખ્યાલ ના હોય. સમુદ્ગાર શબ્દ છે મને ખબર છે, પણ અત્યારે મને મિનિંગ ખબર નથી તો મારાથી ના બોલાય. સ્વામીજી, આનું પતી ગયું. સ્વામીજી, ઘાતી કર્મ તો ભોગવવા જ પડે. ઘાતી કર્મ તો ભોગવવા જ પડે ને. અઘાતી કર્મ. ઘાતી કર્મ એટલે અજ્ઞાન. એના દ્વારા અઘાતી કર્મો બંધાય, એ ભોગવવાના. અઘાતી કર્મો એટલે નામ, ગોત્ર, વેદની, આયુષ્ય, એ અઘાતી. ઘાતી એટલે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાનું મોનીય, એ તો બહાર ના આવે, એનાથી કર્મ બંધાય.
ખ્યાલ આવે? અને નાશ કોના કરવાના છે વિજ્ઞાનથી? ઘાતી કર્મના. અઘાતી કર્મ તો પરિણામ રૂપે આવવાના છે, એ તો આપણા હાથમાં છે જ નહીં. પણ પરિણામ આવે ત્યારે પેલા ઘાતી કર્મનો ઉપયોગ થઈ જાય છે અજ્ઞાનતાનો, એટલે નવા કર્મ તો આપણે નાશ કરવાનો આવે. હવે ખ્યાલ આવે? પેલા તો પરિણામ કુદરત લાવવાની છે, એમાં આપણે મહેનત કરવાની. પણ જે ઉકળતી વખતે જે ઘાતી કર્મથી નવા કર્મ બંધાય છે એના ઉપયોગથી બસ ત્યાં બ્રેક મારવાની છે. એટલે ઘાતી કર્મને ખલાસ કરવાના પુરુષાર્થથી, અને અઘાતી કર્મ તો કુદરત ખલાસ કરશે. તો અંતરાય કર્મ એ ઘાતી કર્મ જ છે ને? બાજુમાં રાખીને બોલો એટલે અંતરાય કર્મ એ ઘાતી કર્મ છે. ઘાતી. એ સમજાવવાનું છે. અંતરાય કર્મ એટલે આત્માના અનુભવ માટે ઉઠતા સંજોગો. એ નથી એટલે અંતરાય કર્મ બંધાય. અંતરાય છે. અંતરાય કોઈ સ્પેશિયલ નથી. ખ્યાલ આવે? એટલે મૂળ આ ઘાતી 3 કર્મ મૂળ. મૂળ 3 જ્ઞાનાવરણ, દર્શના અને મોહની, એ મૂળ 3 ઘાતી કર્મોને અજ્ઞાન કહેવાય. એ અજ્ઞાન જાય તો પછી કેવળ દર્શન થાય. કેવળ દર્શન પછી કેવળ જ્ઞાન થાય, ત્યાં સુધીના પીરિયડને અંતરાય કર્મ કહેવાય. અને સૌથી વધારે મોહની પાવરફુલ. પાવર. એટલે તો રાજા કીધું. બંધ કરી દેજો એટલે પેલો અવાજ ના આવે. આગળ ભૂપેન્દ્ર મુંબઈ ક્યાં છે? આગળ આવી જાઓ ને પ્રભુ, આવી જાઓ. અહીંયા જગ્યા છે જ આ બાજુ. આમ જો આ બધી જગ્યા, હા ગમે તે તમને યોગ્ય લાગે ત્યારે જ્યાં જગ્યા હોય ત્યારે બેસી જાઓ. ભૂપેન્દ્રભાઈ મુંબઈ ગામ. પ્રશ્ન: હાઉ ટુ ક્રિએટ with તત્વજ્ઞાન, how to create science, ENCE, okay, how to create the science with તત્વજ્ઞાન. તત્વજ્ઞાન અને સાયન્સ એ બંને એક જ વસ્તુ છે. શું છે? સમજાવ. તત્વજ્ઞાન એટલે તત્વ. એ તત્વ કુદરતી કાનૂનથી કામ કરે. તત્વ પોતે પોતાની મરજીથી એને કોઝ ઇફેક્ટ ના હોય, પણ કુદરતી કાનૂનથી કામ કરે. એ કાનૂનથી બનેલી અવસ્થાને કુદરતી રચના કહેવાય, અને આ પ્રક્રિયાને સાયન્સ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? જેમ સૂર્ય રોજ ફિક્સ ટાઈમે ઉગે, ફિક્સ ટાઈમે હાથમે, સાયન્સ. જેમ વરસાદ પડે, સાયન્સ. ખ્યાલ આવ્યો? આ નદીઓમાં પૂર આવે, સાયન્સ છે. પ્રમાણસર વરસાદ પડે, સાયન્સ છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ બધું સાયન્સ છે. હવે આપણને લાગે કે આટલો બધો વરસાદ પડે એની પાછળનું શું સાયન્સ? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જે લોકોને નુકસાન થવાનું હશે એ નુકસાન થશે. ખ્યાલ આવ્યો? અને જે લોકોને ફાયદો થવાનો હશે ફાયદો થશે. સમજાય છે? પ્રમાણસર વરસાદ પડે તોય ફાયદો નુકસાન થાય, ના પડે તોય ફાયદો નુકસાન થાય. ના સમજાય? સમજાય છે કે નહીં? વરસાદ બહુ પડે તો ફેરિયા વાળાનું ના ચાલે, પણ છત્રી વાળાનું ચાલે. અને ના પડે તો છત્રી વાળાનું ના ચાલે, ફેરિયા વાળાનું ચાલે. બધાના વરસાદ બિલકુલ ના પડે તોય ચાલે, પાણીના પાઉચ વાળાનું ચાલે, ટેન્કરોનું ચાલે, અને બહુ પડે તો કાઢવા વાળાનું ચાલે. બધા ચાલે. દરેક વસ્તુમાં પ્લસ માઇનસ આપણે એક જ દ્રષ્ટિએ જોઈએ ત્યાં તકલીફ છે. ઘણા કે સ્વામીજી આટલા બધા યુદ્ધ થાય છે ને આટલા બધા માણસો મરી જાય છે, તો આમાં કુદરત ના કરે? મેં કહું બધું કુદરત જ કરે છે. આ તમને ખાવા પીવા મળે છે એના માટે આ કરે છે. બધાને મારે ને તો શું થાય? ખ્યાલ આવ્યો? દરેકના પોતપોતાના હિસાબ છે એ પ્રમાણે ઉપર પહોંચાડે છે, એટલે બાકીના સર્વાઈવ રહેશે. ખ્યાલ આવ્યો? આ કુદરતનો ક્રમ છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને કુદરતનો ક્રમ પાછો નિયમથી છે, રેન્ડમ. કોઈ ગમે તે વ્યક્તિને મારતું નથી, જેનો જેવો હિસાબ છે એવા નિમિત્ત બનાવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ હિંસક ભાવ જ એને મોત તરફ લઈ જાય છે. સમજાય છે? હિંસક ભાવ. કયો ભાવ? એને મોત તરફ લઈ જાય છે. એ લઈને આવ્યો છે. એટલે આવું છે. હવે તમારું બીજું પૂછવું છે કઈ? પ્લીઝ એક્સપ્લેન ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ ગુંઠાના.
1 થી 3 ગુંઠાણા અજ્ઞાન કહેવાય, 4 ગુંઠાને સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાય, સમ્યક દર્શન કહેવાય, 4, 5, 6, 7 ડેવલપમેન્ટ કહેવાય, 8, 9, 10, 11 પ્રેક્ટિસના કહેવાય, અને 12મું ગુંઠાણું એ પ્રેક્ટિસમાં પાસ થઈ ગયા કહેવાય, એને કેવળ દર્શન કહેવાય, 13મું ગુંઠાણું કેવળ જ્ઞાન કહેવાય, અને 14મું ગુંઠાણું નિર્વાણ કહેવાય. સમજી ગયા? આ બધું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, પણ તમને સમજાશે નહીં. અમે શોર્ટમાં કહી દીધું. વોટ ઇઝ અવર લેવલ ઓફ ગુંઠાના? આ વિજ્ઞાન સમજાવ્યું તો ચોથા ઉપર હોય, બસ. કેવું હોય તો ફૂટપટ્ટી બનાવી નથી આપણે, પણ ચોથા ઉપર હોય. જય સચિદાનંદ. આગળ विजयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी के विजयालक्ष्मी? विजयलक्ष्मी. अच्छा, क्योंकि विजय नाम जेंट्स का होता है ना, और विजया लेडीज का होता है, इसीलिए मैंने कहा. नहीं, नॉर्मल बात करता हूँ. नहीं, कैप्टन विजय तो विजया नहीं आवे. नॉर्मल बात करता हूँ. तो विजया शब्द लेडीज में आता है और विजय शब्द जेंट्स, इसीलिए मैंने कहा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ये पढ़ू मैं? नहीं, अब मैंने वो दादा का ज्ञान लिया ना तो 10 साल हो गए. बराबर. तो थोड़ा लाउडली बोलो. मैंने माइक जरा. आपके सत्संग सुने मैंने, तो ये कुदरती रचना, कुदरत का ज्ञान, ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. फिर तो 5 से ऐसे लाइन से सुनते गई तो ऐसा लगा कि आपके दर्शन जल्दी करूं. तो वो भाव से ही दिल्ली से पता नहीं कैसे टिकट भी नहीं बनी हुई थी, और कैसे दादा ने टिकट बनाई और यहाँ आई. और कल एक महात्मा को बोले कि भाई मेरे को दर्शन करना रुके, तो वो हाथों हाथ एक बोलो कल ही चलो. तो महात्मा तैयार भी हो गए और आपको दर्शन भी हो गए मेरे. आपको रहने की जगह मिली कुछ सुविधा? नहीं, रहने की तो उधर है अडालज में. ओके, अडालज में घर है. तो खाना तो सबको यहाँ कॉमन मिलता है. बहुत ही अच्छा लगा. अब ऐसा लगता है कि कुदरत के कानून आपने जो वीडियो बनाया है और कुदरती रचना, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना रहा ही नहीं बाकी. वही सब तो कुछ ये सनातन है ना, सनातन के आगे क्या रहेगा? इसमें तो सब कुछ आ गया. सब कुछ है. यही तो बताना चाहता हूँ. फिर पूरे दिन का पुरुषार्थ क्या रहा? फिर क्या? यही पुरुषार्थ जो ज्ञान पाया है वो दृष्टि में होना चाहिए सभी अवस्था में. बस पहले वो दृष्टि नहीं थी तो अज्ञान था, अभी दृष्टि होगी तो विज्ञान रहेगा. बस यही. तो अब तो कर्म जैसे आपने जैसे प्रतिक्रमण सामायिक है, वो भी आपने बोला कि भी कुदरती रचना. प्रकृति करे तो कुदरती रचना, ना करे तो अपने को तो कुदरती रचना देखना वही प्रतिक्रमण है, कोई भी अवस्था को. जैसे ये शरीर सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे प्रकृति के बारे में, तो भी हमको क्या देखना है? कुदरती रचना. तो हमारा प्रतिक्रमण क्या है विज्ञान में? कुदरती रचना देखना वो प्रतिक्रमण, और कुदरती रचना न देखना वो अतिक्रमण. समझ में आया? और शुद्धात्मा में रहना वो क्या है? आया समझ में आया. काफी सिंपल है. मैंने सिंपल बनाया नहीं है, सिंपल ही है. ये समझने के लिए जो विजन चाहिए वो नहीं है, वहां तक समझ में नहीं आता है दुनिया में. आप समझे? इसीलिए धर्मगुरु गलत नहीं कहते, मगर जब तक इसको अनुभव में नहीं आएगा वो कैसे बताएगा? क्योंकि ये किताबों का ज्ञान नहीं. तो किताब कितने भी पढ़ोगे, किताबों से माध्यम से ये ज्ञान मिलना संभव नहीं है. किताबों के माध्यम से इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी. क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन. ये अनुभव की दृष्टि खुली नहीं होगी. और पहले बहुत कर्ता भाव में थे, तेरापंथी में, तो बहुत बुकें पढ़ी थी, तत्व ज्ञान के पेपर भी बहुत दिए थे, लेकिन जो दृष्टि खुलने की वो दृष्टि नहीं खुली. वो सब दूसरों के दोष ही देखते रहे. तो वही तो दूसरों को नहीं देखे, खुद के दोष देखेंगे. अब खुद के दोष तो अभी खुद का भी देखना नहीं है. पिछला जो अभी तो खुद को भी कुदरती. तो पिछले जो गलतियां हुई है उनके तो प्रतिक्रमण करने है ना, किसी का नहीं करना है. हाँ, प्रकृति को करना है तो भले करे, प्रकृति करे.
प्रकृति करे, इसको हमको क्या देखना है? कुदरती। ऐसा नहीं कि मेरे को प्रतिक्रमण करना है, मेरे को प्रतिक्रमण नहीं हुआ, मेरे को करना चाहिए, ये सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। प्रकृति करती है, कोई बात नहीं, हमको कुदरती रचना देखना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। वो प्रकृति को लगे कि इसका प्रतिक्रमण करना है, भले करो। तो स्वामी जी, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रोज का क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? यही कुदरती रचना देखना है कुदरती रचना, और जानना है मैं शुद्ध आत्मा, बस। बाकी किसी में डीप में उतरने की जरूरत नहीं। इतना ही पुरुषार्थ, इससे आगे बढ़ना नहीं है दृष्टि से। ज्यादा से ज्यादा हम लोग शुद्ध आत्मा में रह सके, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? जितना कुदरती रचना दिखेगा वही शुद्धात्मा के प्रकाश की दृष्टि है, बस। तो स्वामी जी, आपको भी कुछ अनुभव हुआ शुद्धात्मा के लिए? ये अनुभव की तो मैं बात करता हूँ, ये जो बात करता हूँ वो अनुभव की है, किताबों की नहीं है। किताबों में होता तो कॉपी बोलते हैं। आगे लो, बस आगे तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके दर्शन हो गए, बस वो सबसे बड़ी बात है। और सारे अभी शाम को भी है, मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 3:30 से 5:30, और यहाँ नहीं जाना है, वापस खाना खा के यहाँ आराम करना है तो भी कर सकते हैं। सवालों के जवाब तो सारे सत्संग में अपने आप आ ही जाते हैं, कोई ऐसे सवाल है भी नहीं, कोई बात अपने आप ही पता चलता है सारा। कोई तो आपके दर्शन हुए, उसके लिए आपके बहुत बहुत। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी आपके बहुत वो वीडियो सुनती है। कौन? उनके निर्मल कक्कड़, तो वो आए निर्मल नहीं, वो आए नहीं, तो वो भी आप दिल्ली में? हाँ जी, दर्शन के लिए बहुत ही उनका मन में भाव था कि मेरे को दर्शन करने हैं। स्वामी जी से पूछना, दिल्ली का यहाँ ही है और दिल्ली है, तो हम दिल्ली तो आएगा, प्रोग्राम नहीं बनाए अभी, विदेश से आए, अभी धीरे धीरे प्रोग्राम बनेंगे, बनेंगे। हाँ, पता चलेगा तो वहाँ पे वो दर्शन करेंगे। शायद वो हरिद्वार जाने वाले उस समय शायद बनेगा, तो उसके पहले वीडियो में दर्शन करवा सकती हूँ? अभी नहीं, सत्संग के बाद। ठीक हाँ? है, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रविंद्र सिंह भाटिया कहाँ है? आगे आ जाइए प्लीज। आपको माइक मिले वहां तक आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन, आइए, धीरे धीरे आइए, शांति से आइए, कोई बात नहीं। आप बैठिए, आप बैठ नहीं पाएंगे। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद प्रभु, बोलिए। मैं पढ़ूं आपकी चिट्ठी? रविंद्र सिंह जी भाटिया, अमदावाद। સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ, બાળક જન્મે છે ત્યારે દરેક બાળક રડે છે, તેનું પાછળનું કારણ શું છે? શું એને ભૂખ, ભય અથવા કંઈ દુઃખ હોય છે અથવા બીજું કોઈ કારણ જણાવશો? हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म होता है तब वो क्राइम क्यों करता है? क्योंकि बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण, दोनों वातावरण डिफरेंस है। क्या है? माता के गर्भ में जो उनको भूख मिलती है वो बाहर नहीं मिलती, तो वो थोड़े समय के लिए वातावरण उसको क्या करते हैं? अपोज करते हैं अपनी भाषा में। ये आप सुने, इसलिए वो रोते हैं। और रोना वो हमारे लिए अच्छा भी है, ताकि मालूम हो गया कि उनकी स्पीच चालू हो गई। नहीं रोता है तो जो वो क्या कहते हैं, नर्स होती है ना, उसको रुलाती है, ये तो मूंगा है, गूंगा है, ऐसा बोलेंगे। तो रुलाना अच्छी बात है, समझ में आया? तो इसमें आपको क्या जानना है? બસ એ જે જાણવાનું હતું કે ઘણી વખત બાળક રડતું બી નથી તો પછી ડોક્ટર કોશિશ કરે, રડાવવાની કોશિશ કરે છે, એટલા જરૂરી છે, જરૂરી છે। પણ એની મીતે રડે છે ને એ વાતાવરણથી રડે છે। વાતાવરણનો ડિફરન્સ થઈ જાય ને, માતાના ગર્ભનું વાતાવરણ ને એકદમ બહાર આવે ત્યારે કેવું વાતાવરણ, આખું ડિફરન્સ હોય ને।
એટલે એને સહન નથી થતું એટલે કુદરતી રડે છે, એને કોઈ રડવાનું શીખવાડતા નથી. અને ના રડે બાળક તો પછી આ રીતે રડાવે એને, એટલે એમ થાય કે માણસ બાળક બોલતું છે એમ લાગે રડે એટલે, બીજું કઈ નહીં. અવાજ આવવો જ જોઈએ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે? બસ ઓકે, જય સચિદાનંદ. 2-3 મિનિટ છે. કોઈને પ્રશ્ન છે? એકાદ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછી જુઓ કોઈને. હા, અહીંયા પૂછે છે. હા, ત્યાં તૈયાર રાખજો. અહીંયા પૂછી લો. માઇક આપો એમને. તૈયાર રહેજો પછી. હો, ઝડપથી અને એક એક પ્રશ્ન પૂછજો પ્લીઝ. તમે સમજાવ્યું છે પણ બાહ્ય તપના અંતર તપ થોડું જરા. બાહ્ય તપ ને અભ્યંતર તપમાં ખાલી સિદ્ધાંત સમજી જાઓ કે બાહ્ય તપ હંમેશા ક્રિયા ઉપર હોય, અભ્યંતર તપ તમારા દ્રષ્ટિ ઉપર હોય. તેના ઉપર હોય. 6 પ્રકારના કીધા. 6 પ્રકારના છે. 6 પ્રકારમાં કોમન જ આવે. 6 પ્રકારની ક્રિયા હોય અને 6 પ્રકારની દ્રષ્ટિ આવે. ખ્યાલ આવે? અંદરનું જ્ઞાન ખરું પણ દ્રષ્ટિ ઉપરનું જ્ઞાન છે, એના ક્રિયા ઉપરનું જ્ઞાન છે, એના પ્રકાર પાડ્યા છે. બીજું કશું બેઝ આટલો જ છે ખાલી. જય સચિદાનંદ. હા, બોલો. વીરજીએ જે સવાલ પૂછ્યો કે બાળક આવ્યા પછી રડે છે કેમ, તો એમ લાગે છે કે એને એકવાર એમ થાય કે આ હર્ષના આંસુ અને દુઃખના આંસુ, દુઃખના આંસુ એટલે આ દુનિયામાં હું આવ્યો કેમ, અને હર્ષના આંસુ એટલે હવે મારી ડેવલપમેન્ટ ચાલુ થઈ ગઈ અને મને મોક્ષ મળશે. તો જરા પ્રકાશ પાડવાની પર. ના ના, એવું નથી. એને એવું નથી. ખ્યાલ આવે? એ વખતે શું છે, એ રડે છે અને એના મા બાપ હસે છે. શું કીધું? એ પોતે રડે છે, એના મા બાપ હસે છે. હા, એ હસે છે એટલા માટે કે જન્મીને બહાર આવ્યો એટલે. ખ્યાલ આવ્યો? એ એટલા માટે રડે છે કારણ કે એનું બહારનું વાતાવરણ બધું માફક આવ્યું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? ને રડવું એટલા માટે જોઈએ કે જેથી એની વાણી ખુલ્લી થાય. આ બધા કારણો છે, બીજું કશું છે નહીં. ડોક્ટર ને પૂછતો એમ જ કે રડવું તો જોઈએ જ કે છે. એટલા. ચલો આપણે. હા, જય સચિદાનંદ. બોલો, બોલી જાઓ, પૂછી. સ્વામીજી, કે મહાવીર ભગવાને પૂતગલને જોયા રાખતા એવું સાંભળ્યું છે, એટલે આ કુદરતી રચના જો એ જ કે બીજું કઈ? એક પૂતગલ એટલે શું? આ શરીર નહીં. એક પૂતગલ એટલે પૂરણ કરેલું જ ગલન થઈ રહ્યું છે આ મન વચન કાયા દ્વારા. પછી વિચાર રૂપે હોય, વાણી રૂપે હોય કે વર્તન રૂપે હોય, બધું એક જ પૂતગલ છે. એક પૂતગલ એટલે પૂરણ અને ગલનના સ્વભાવ વાળું પૂતગલ. કેવું? પૂરણ કરેલું ગલન થાય છે. એક જ સ્વભાવ વાળી બધી અવસ્થાઓ છે. એટલે આપ જે પૂછો કે કુદરતી રચના એ જ સેમ કે અલગ અલગ? ના ના ના, આ ગલન થયેલું છે એ પૂરણ થયેલું ગલન થાય છે, અને ગલન થયેલું છે એને આપણે શું કહીએ? કુદરતી રચના જુઓ. કારણ કે રચના કોની છે? કુદરતી. પૂરણ ગયા અવતારમાં આપણે કર્યું હતું અને ગલન કોણ કરે છે? કુદરત કરે છે. માટે એને કુદરતી રચના. આ શરીર આપ્યું તે ગલન અને મન વચન કાયા આપ્યા તે ગલન, અને એની અવસ્થા પણ ગલન. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના. મહાવીર ભગવાન એ જોતા હતા? એ એમને ના જોવાનું, છેલ્લો અવતાર હતો. છેલ્લો અવતાર હતો. એવું ફિઝિકલ સાંભળ્યું એટલે મેં કીધું એ સેમ છે. તો સિદ્ધાંત. સિદ્ધાંત. ઓકે. હા, તીર્થંકર તરીકે દેશના આપે તોય કુદરતી રચના, અને કાનમાં ખીલા ટોકાય તોય પૂરણનું ગલન. દેશના આપે તોય પૂરણનું ગલન, અને કાનમાં ખીલા ઠેકાય તોય પૂરણનું ગલન. એટલે એને લાઈવ આત્મા હતો એટલે જોવાનું ના આવે. ઓકે, તો એ શબ્દ મીનિંગ શું જોવું જોઈએ? એ લોકોને કશું નહીં, આપણા માટે પુરુષાર્થ કહેવાય. હા, બસ એટલે એક જ પૂતગલ છે. પૂતગલ એટલે સ્વભાવ. પૂતગલ એટલે અવસ્થા નહીં, સ્વભાવ. કોઈ પણ પૂરણ કરેલું ગલન થાય છે એનું નામ પૂતગલ. ખ્યાલ આવ્યો? પછી એ ગલન ભલે અલગ અલગ પ્રકારનું હોય, પૂરણ ભલે અલગ અલગ પ્રકારનું હોય, પણ સિદ્ધાંત એક જ છે. જે ગલન થાય છે એ પૂરણનું જ ગલન છે. ટૂંકમાં જે ફળ આવે છે બીજનું જ ફળ છે. આજે ફરિયાદ કરવાનો મતલબ બીજ આપણે નાખ્યું તું, ફળ કુદરત આપે છે. એ જ રીતે સામેવાળાનું પણ એ રીતે જોવાનું. બધાયનું
તો જ આપણા માટે તો આ મન વચન કાયા સામે વાળો છે, આખું પેકેજ જ સામે વાળો છે. આપણું તો જોયું આપણે શુદ્ધાત્મા, આ સામે વાળો, સામે વાળો કુદરતી રચના, પછી આ હોય કે પેલો હોય, બધા સામે વાળા જ છે. આપણે તમે કહેતા પુરુષાર્થ કરો લાઈવ આત્મા જે કરે છે એટલે સામે વાળાને કુદરતી રચના જો તે પુરુષાર્થ, એ લાઈવ આત્મા કરે છે. લાઈવ આત્મા ની લાઈવ અહંકાર, લાઈવ અહંકાર જે કરે છે એટલી શક્તિ સામે જળની પણ હોય છે ને, કે સામે જે ચાર્જ થઈ ગઈ છે, જે નેક્સ્ટ અવતારમાં આત્મા તરીકે જે થઈ ગયું છે ચાર્જ, એની બી શક્તિ હોય છે ને એટલી બધી કે સામે એ બી એની શક્તિથી સામે જોવું પડે છે. એ બી એક પુરુષાર્થની વસ્તુ આવી ગઈ ને જોવા માટે બી. નહીં, જોવું એક પુરુષાર્થ, જોવું પણ જળની બી એટલી શક્તિ સામે જળની શક્તિ ભલે ને ગમે તે હોય, પણ જળમાં જ્ઞાન નથી ને. જ્ઞાન નથી પણ મિકેનિકલ એક વસ્તુ શક્તિ તો ખરી ને. મિકેનિકલ શક્તિ ખરી, પણ આ દુનિયામાં જ્ઞાન શક્તિ જ સર્વોપરી છે, અજ્ઞાન પણ સર્વોપરી છે. ચાર ગતિમાં ભટકવા માટે અજ્ઞાનનું જ્ઞાન સર્વોપરી છે, અને ચાર ગતિથી છૂટવા માટે વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન સર્વોપરી, પણ જ્ઞાન જ સર્વોપરી છે. અવસ્થા સર્વોપરી ના હોય, અવસ્થા તો અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. અજ્ઞાન ના હોય તો કર્મ જ ના બંધાય, તો અવસ્થા કેવી રીતે આવે? એટલે બંને જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાન, અજ્ઞાન, વિજ્ઞાન બધું જ્ઞાન જ છે. એ સર્વોપરી છે. આ દુનિયામાં બધું જળ હોય તો એની વેલ્યુ શું હોય? હોય કોઈ? ના હોય. કોઈ જ્ઞાન વાળો છે તો જ વેલ્યુ કરે છે ને, કે આ સારું છે, ખરાબ છે, ગમતું છે, ના ગમતું છે. નહીં તો કોણ વેલ્યુ કરે? બધા જળ તત્વો હોય તો વેલ્યુ કોની કરે? એટલે વેલ્યુ જ્ઞાનની છે. શક્તિ ખરી ને, જળની શક્તિ ખરી, પણ જળની શક્તિમાં અજ્ઞાન હોય ને તો એ શક્તિ આપણને ભારે લાગે. કેમ ભારે લાગે? કારણ કે આપણને એવું લાગે છે કે આ જળની શક્તિ મારાથી પાવરફુલ છે, પણ છે નહીં. શું કીધું? છે નહીં, લાગે છે. એનું નામ ભ્રાંતિ. ખ્યાલ આવ્યો? એનું નામ ભ્રાંતિ. અચ્છા, તમે કહેતા હોય કે જળની શક્તિ હોય છે ખરી, હોય પણ ટચ ન થાય એટલું એક શું ડિફરન્સ? એનું નામ વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન નો તો ટચ ના થાય, કામ કરે, આપણને ટચ ના થાય. આપણે શું રહ્યા? છોટા. આપણે કુદરતી રચના જોયું એટલે છોટા. ખ્યાલ આવે? આપણે છૂટા રહી ગયા. એની શક્તિ ભલે ન હોય, પણ તો ભોગવટો એવો બી આવતો હોય કે ટચ સેટ સુધી કરે પણ અંદર ટચ ના થવા દે. તમે વચ્ચે કીધું કે ટચ નહીં. પરિણામ વાળા ભાગમાં તો ભોગવટો કમ્પલસરી છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર જે ડિસ્ચાર્જ છે એને તો ભોગવટો થાય જ. લાઈવ વાળા ભાગને ન થવો એ આપણું વિજ્ઞાન. પરિણામ વાળા અંતસ્કરણમાં થાય એટલે કંઈક બાંધ્યું તું એને જ, અને એ જ ભોગવે નહીં તો પછી ભોગવ્યું કોને કહેવાય? જળ તો ભોગવે નહીં. પણ એ બંનેનો ડિફરન્સ છે, જે થોડો જે ગેપ છે ને, એ થોડોક મને સમજાવશું. એનું ડિફરન્સ અંદર સુધી ના ટચ થઈ જાય અને એ રીતે દેખાય. અંદર સુધી ટચ ના થાય અને પરિણામ વાળો ભાગ જે ભોગવે છે એ બે છૂટા પડે, એની વચ્ચે આ વિજ્ઞાન છે. શું છે? એની વચ્ચે આ વિજ્ઞાન ગોઠવવાનું. હા, તો છૂટા રહેવાય. આને વચ્ચે ગોઠવવાનું તો જ અલગ પડશે. એ રીતે નહીતર ના પડે. ઓકે, આ વિજ્ઞાન જ છૂટા પડે છે ને. ભેદ વિજ્ઞાન. શું કીધું? ભેદ વિજ્ઞાન. જળ અને ચેતનનું ભેદ વિજ્ઞાન. જળ છે એ મિકેનિકલ છે, સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટાન્સ એવિડન્સ છે, અને આત્મા છે એ વિજ્ઞાન ઘન છે. બંને વસ્તુ જુદી છે. આ બેની વચ્ચે લાઈવ ઈગો એ બેને છૂટા પાડે એ મુક્તિનો માર્ગ, ને લાઈવ ઈગો જળ સાથે ભળી જાય એ સંસારનો માર્ગ. છે તો છૂટા જ, પણ એ શું અનુભવે છે એને પુરુષાર્થ કહેવાય. એ હોવાને પુરુષાર્થ, આત્મા છે એને પુરુષાર્થ નહીં કહેવાય, પ્રકૃતિ અને અવસ્થા છે એને પુરુષાર્થ ન કહેવાય. પણ પુરુષાર્થ કોણ? એ શેની હાથે ભળે છે એ પ્રમાણે પુરુષાર્થ છે. લાઈવ વાળો ભાગ છૂટો રહે પ્રકૃતિથી તો મોક્ષ માર્ગ ને જવાય. લાઈવ વાળો ભળી જાય તો નવો રિબર્થ થાય. મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન ને મિથ્યા દર્શન.
એટલે એનું આમ થોડુંક લાઈટ ડિસ્ટ્રેક્ટ થતું હોય એવું હોઈ શકે છે? બને બને બસ. હા હજુ તો આપણે પુરુષાર્થના માર્ગે છે ને એટલે એવું થોડું એટલે થાય ને થાય સફોકેશન થાય કન્ફ્યુઝન થાય બને એવું ક્યારેક ભણી જાય પછૂટા રહેવાય એવું બને એટલે આવું એને જ પ્રેક્ટિસ કહેવાય ને આ બસ એનું પુરુષાર્થ એને જ કહેવાય ને એને જ પ્રેક્ટિસ કહેવાય શું કહેવાય પ્રેક્ટિસ. હા કેમ કે ઘણા આ નાના છોકરા જન્મ્યા હોય ને 6 મહિના 12 મહિના પછી ચાલે ને તો પડે પાછા ઉભા થઈને દોડે પડે પાછા ઉભા થઈને દોડે પડે પાછા ઉભા થઈને દોડે ખ્યાલ આવે ને? મોટા થયા પછી પડે નહીં પણ કુદરત એવો માર આપે ને તે પડે પાછા ચાલતા ચાલતા ના પડે પણ આ પ્રેક્ટિસ ઘણા અવતારો નથી કરી એટલે અત્યારે કરવી પડે છે ને આ બધી હે ઘણા અવતારોથી આ પ્રેક્ટિસ કરી નથી એટલે આપણને અઘરા જેવું લાગે છે પણ અઘરું છે જાગૃતિની જ પ્રશ્ન છે અહીંયા ક્રિયાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી જાગૃતિનો જ પ્રશ્ન છે અને જાગૃતિ તમને એક્સપિરિયન્સ થી ગાઢ થશે ચમત્કાર નહીં થાય એટલે આને ખાલી સાંભળવાથી ગાઢ નહીં થાય સાંભળવાથી ખુલાસો થશે પણ ગાઢ તો તમારી પ્રેક્ટિસ છે ખુલાસો થયો એટલે સહી થઈ ને આપણી ખુલાસો થયો એટલે સમજાઈ ગયું ખરું સહી થઈ કે આ વસ્તુ કરેક્ટ છે પણ ઉપયોગ તો તમારે કરવો એટલે એક સહી થાય એટલે એ ઓટોમેટિક અંદર ઓટો મોડમાં આવ્યું કે આ હું જે કહું છું એ સાચું છે એટલે એ રીતે એની પ્રયોગમાં આવી શકે પછી એની જેમ વેલ્યુ અને ઇન્ટરેસ્ટ વધે એમ વધારે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનું મન થાય બસ એ જ કહેવાનું હતું કે ધીરે ધીરે પુરુષાર્થમાં આપણે મન થાય કે આ કરશો તો આમ થશે બસ એ જ મારું એટલે આપણી જે ટ્રેક છે એ સહી છે એટલે જોવું પડે ને એ રીતે પૂછવા માટે. યસ ઓકે જય સચિદાનંદ. હા જય સચિદાનંદ.